अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज इस वक्त आज के इस वक्त प्रेसिडेंट जनाब इज्जत माब तनवीर साहब से मैं दरख्वास्त करूंगा कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं। वेलकम सर, आपके लिए खुशामदीद, मरहबा, सब मरहबा। और इसी तरीके से स्टेट वर्किंग प्रेसिडेंट जनाब परील साहब को मैं दावत देता हूं कि भारत को बहुत दूर से आप तशरीफ लाए हैं। अब इस वक्त में मेरे अपने मुहिब और मुहसिन कारफरमा बल्कि अजीजुल मिल्लत ही, हाफिज कुरान ही और आंध्र प्रदेश स्टेट के आप माइनॉरिटी मोर्चा के प्रेसिडेंट ही बीजेपी की तरफ से, मैं बड़े इज्जत और एहतराम के साथ हजरत हाफिज खलील साहब को, हमारे करीमुल्लाह साहब से दरख्वास्त करता हूं कि वो तशरीफ़ लाए। आपका आना हमारे लिए मुबारक हो। आपने इतने खिदमात किए हैं कोविड-19 के मौके पर, मुसलमानों में जितनी खिदमत करना था आपने उतनी खिदमत किए, बल्कि जो जमातें अटकी हुई थी बाहर मुल्कों में, उनको जो है वहाँ के मिनिस्टर से बातचीत करके उनको जो है घरां तक लाने की जिम्मेदारी आप अदा किए हैं। दारुल देवबंद में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं उनको आने के लिए इंतजाम नहीं था, बस का जो है लाखों का रुपये का इंतजाम, और साथ में वहाँ के मिनिस्टरों से, वहाँ के कलेक्टरों से डायरेक्ट बातचीत कर इन्होंने जो है उनको बगैर इसके क्या बोलते हैं वो क्वारंटाइन, बगैर क्वारंटाइन के जो है घरों को पहुंचाए ईद के मौके पर। मैं मुबारकबाद देता हूं आपको। चलो उसके बाद में हमारे आंध्र प्रदेश माइनॉरिटीज वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन स्टेट जनरल सेक्रेटरी जनाब अब्दुल रऊफ साहब को मैं मरहबा कहता हूं कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं। मरहबा, आप आइए अब्दुल रऊफ साहब, आपका शदीद इंतजारी है। और इसी तरीके से जनरल सेक्रेटरी जनाब इज्जत माब प्रणीत साहब तशरीफ लाइए, मुबारक हो। और जनरल सेक्रेटरी शब्बीर साहब आइए, मरहबा। बाबूलाल साहब मरहबा, आइए। अब इस वक्त में मैं अपने शहर के सीपी लीडर हैं और बड़े ही मुहिब और मेहरबान ही, मैं आपसे अर्ज करता हूं कि स्टेज पर तशरीफ लाए। जनाब इज्जत माब बाबूलाल साहब से मैं दरख्वास्त करता हूं कि स्टेज पर तशरीफ लाए। मरहबा। और स्टेट ऑर्गेनाइजेशन जनाब करीम साहब से दरख्वास्त करता हूं कि स्टेज पर तशरीफ लाए। और ट्रेजरर जनाब इब्राहिम साहब से अर्ज करता हूं कि वो भी स्टेज पर तशरीफ लाएं। और जमाल साहब आइए, तशरीफ लाइए सर। और जॉइंट सेक्रेटरी केसी अभिनंदन सर तशरीफ लाइए। मरहबा, मुबारक हो आपका आना। हमारे बीच में इस वक्त आपके दरमियान बैठे हुए हैं और उनके बाजू में जो हाफिज करीमुल्लाह साहब बैठे हुए हैं, आप जो है अभी मैं आपका तारुफ करा चुका हूं कि आप जो है हमारे अपने मोहसिनों में से ही, और जितने हमारे स्टेट के जिम्मेदार आए हैं उन सब का मैं ममनून और मशकूर हूं। अब कार्रवाई शुरू होगी इंशाअल्लाह अज़ीज़। एक चेयर ला लो। इस वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन का साल का पहला जलसा है जिसे एनिवर्सरी बोलते हैं, और जलसे का आगाज हो रहा है, इसलिए मैं कुरान पाक की आयतों से इसका आगाज करने के लिए हजरत मौलाना महबूब साहब दामत बरकातुहुल आलिया खतीब व इमाम उबैद मस्जिद, मौलाना उबैद साहब
وبشر الصابرين إذا أصابتهم مصيبة قالوا الله العلي العظيم। अल्हम्दुलिल्लाह जलसे का आगाज तिलावत कलाम पाक से हुआ है। नेक्स्ट जो है नाते शरीफ के लिए कोई दिल है जहाँ में, वो भी दिल कोई दिल है जहाँ में, जिसमें तस्वीर तैबा नहीं है। जिक्र अहमद से सीना सजा है, इश्क है ये तमाशा नहीं है। चांद सूरज सितारों को देखा, मेरी मौत रुक जा जरा तो फिर चलेंगे जहाँ तू कहेगी। ऐ मेरी मौत रुक जा जरा तू फिर चलेंगे जहाँ तू कहेगी। अपने मश्क़े तसव्वुर में तैबा मैंने जी भर के देखा नहीं है। जिक्र अहमद से सीना सजा है, इश्क है ये तमाशा नहीं है। इवनिंग हज की दौलत जिसे मिल न पाए, जाए वो घर अपने जाए। हज की दौलत जिसे मिल न पाए, जाए वो घर अपने जाए। माँ के कदमों को जो चूम ले वो, माँ के कदमों को जो चूम ले वो, संगे ముందు ఒక వాక్యం చదువుకుందాం. యెహోవా నాకు లేమి కలగదు, పచ్చగల చోట్లన ఆయన నన్ను పరుండ చేయుచున్నాడు. శాంతికరమైన జలం తన నామమును బట్టి నీతి మార్గముల్లో ఉన్న నన్ను నడిపించుచున్నాడు. గాఢాంధకారపు లోయలలో నేను సంచరించినను ఏ అపాయమునకు భయపడను. నీవు నాకు తోడై ఉండు, నీ దుడ్డుకరయు నీ దండమును నన్ను ఆదరించును. నా శత్రువుల ఎదుట నీవు నాకు భోజనం సిద్ధపరచును. నూనెతో నా తల అంటి ఉన్నాను, నా గిన్నె నిండి పొందుచున్నది. నేను బ్రతుకు దినములన్నీ నా వెంట వచ్చిన చిరకాలం యెహోవా మందిరంలో నేను నివాసం చేశాను. మరి మై డియర్ మిత్రులారా, పాపినిడనై అపవాదితో అనుచరుడై, అపవాదినై అందుడనై అపవాదితో అనుచరుడై, సంచరించితి చీకటిలో వంచన చేసితి ఎందరినో. దేవా పాపిని
నిన్నాశ్రయించాను ప్రేమ చూపించి నన్నాదుకోవయ్యా. థ్యాంక్ యూ. నాయన మరి ఇది మొదలుపెట్టినప్పటి నుంచి ఈ రోజు వరకు ఎన్నో అడ్డంకులు వచ్చినా సరే మరి ప్రెసిడెంట్ తన్వీర్ గారు, అలానే వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఖలీల్ సైద్ గారు, అలానే ప్రతి ఒక్కరు ఇందులో సభ్యులు కానీ స్టేట్ కమిటీ, జిల్లా కమిటీ, అలానే ఎవరికి ఏ ఇబ్బంది లేకుండా సంపూర్ణ శక్తిని మీరు అందించాలని, అలానే ఇంకా మరెన్నో ఆసక్తికరమైన మరెన్నో మంచి కార్యక్రమాలు చేస్తూ త్వరలోనే స్టేట్ మొత్తం మీద నంబర్ 1 ఆర్గనైజేషన్ అనిపించుకొని ఎవరికి ఏ ఇబ్బంది వచ్చినా సరే మన ఆర్గనైజేషన్ ఉందని తెలిసేలాగా మన ఆర్గనైజేషన్ ప్రతి ఒక్క సభ్యుడికి ఈ యొక్క బ్లెస్సింగ్స్ ఇవ్వండి నాయన. మరి ఈ యొక్క సమయంలో ఇంకా ఎంతోమంది ఉన్నారు తండ్రి మాట్లాడుతున్నారు. సో ఇక్కడ ఉన్న ప్రతి ఒక్కరికి చెప్పి ఆశీర్వదించండి తండ్రి. ప్రార్థన ప్రభావం నేర్పిస్తున్నాను ఈ రిటర్న్ వేసుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ. यार इस वक्त में उर्दू की जगह तेलुगु में बात करना अच्छा लगता है. అయినా కానీ నాకు తెలుగు సరిగా రాదు. నచ్చిన వారందరికీ ధన్యవాదములు. ఇప్పుడు ప్రస్తుతము మన స్టేట్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ జనాబ్ ఖలీల్ సాబ్ గారు మన ఏపీఎండబ్ల్యూ అంటే ఏమిటిది, ఇది ఎందుకు స్థాపించబడినది, ఏ కారణాల ఆంధ్రప్రదేశ్ మైనార్టీ వెల్ఫేర్ ఆర్గనైజేషన్ ఇది మనము ఒక సంవత్సరము ముందు దీన్ని ప్రారంభించడమైనది. ఎందుకంటే సంస్థలు వస్తూ ఉంటాయి, పోతూ ఉంటాయి. కానీ మేము 2 గండాల నుంచి తప్పి కూడా సంస్థ నిలబడి ఉండాలి అంటే స్థిరము న్యాయంగా పనిచేసేవాళ్ళు ఏ సంస్థలో ఉంటారో ఆ మైనార్టీ వెల్ఫేర్ ఆర్గనైజేషన్. గట్టి గండాలు అంటే ఏమిటి? ముఖ్య విషయం ఏమనగా మనము అక్టోబర్ నెలలో ఈ ఆంధ్రప్రదేశ్ మైనార్టీ వెల్ఫేర్ ఆర్గనైజేషన్ని ప్రారంభించాము. ముందు మనము అందరి మాదిరిగా ఒక మతము, ఒక కులము మాదిరిగా ఇప్పుడు మేము అంతా వదిలేసి ఎన్ఆర్సీ ఉద్యమంలో పోయాము. ఆ తర్వాత మీకు తెలుసో లేదో ఇప్పుడు కూడా అది 4 లక్షలు ఉంది ఇండియాలో, భారతదేశంలో. అల్లా దయా ఒక మిత్రభావంతో కలిసి ఈ కరోనాతో దూరం కావాలని మనమందరం ముందుకు పోయాం. మిత్రులారా, ఈ ఆంధ్రప్రదేశ్ మైనార్టీ వెల్ఫేర్ ఆర్గనైజేషన్ ఎందుకంటే మనము ఈ మైనార్టీ సోదరులు చాలా వెనుకబడి ఉన్నారు. దేంట్లో విద్యలో కానీ వీళ్లకు ఉద్యోగాల పరంగా కానీ ఇప్పుడు చూడండి, విద్య ఉంటే వైద్యం వస్తుంది, వైద్యం ఉంటే ఉద్యోగం వస్తుంది, ఉద్యోగం ఉంటే ఉపాధి వస్తుంది. ఆ ఉపాధి ఒక్క బిడ్డ ఇంటిలో ఉద్యోగం చేస్తే 4 ఆ ఇంటిని కాపాడుకోవచ్చు. 4 ఉన్న ఆ ఇల్లుని ఆ అబ్బాయి ఉద్యోగం చేసుకున్న అబ్బాయే కాపాడుకోవచ్చు. అందువలన మనం ఏం చేస్తున్నామంటే ఏ హామీ అయితే ప్రభుత్వాలు మనకు ఇస్తున్నాయో ఆ ఈ ప్రశ్నించేది అనేది, ఎందుకంటే ఎక్కడైతే ప్రశ్నలు ఉండవో ప్రభుత్వము కూడా ప్రజలకు పట్టించుకోదు. ఎందుకంటే కట్టకట్టి దీన్ని ఎంచలేదు. అందుకే ఆర్గనైజేషన్ ఎందుకు కావాలి అంటే 4 కలిసి ప్రభుత్వానికి కానీ మాట్లాడితే మనకు ఇచ్చిన హామీలు నెరవేరుతారని మనము ఈ ఆర్గనైజేషన్ ఏర్పాటు చేసినాము. దీంట్లో మనము పార్టీలు అతీతంగా మనము ఈ ఆర్గనైజేషన్ ఏర్పాటు చేశాము. అందుకే మనము నిలబడి ఉన్నాము కూడా. ఏదో ఒక పార్టీకి మేము పొత్తుగా ఉంటే మనము మాయమైపోయి ఉండము. కానీ లేదు, మనము ఒక న్యాయపరంగా ముందుకు పోవాలని ఈ చాలా మంచి సమస్యను మా ముందు పెట్టినారు. మన ఆర్గనైజేషన్ ఎందుకు స్థాపించబడినది వివరాలు మీ దగ్గర వచ్చినాయి. ఇప్పుడు మన ముందర మా మధ్యలో మా ప్రియతమ నాయకుడు బీజేపీ హాఫీజ్ आपका आना मुबारक हो, तशरीफ लाइए. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद. स्टेज पर जलवा अफरोज़ वेलफेयर इसी तरीके से और जितने स्टेज पर जो बैठे हुए हैं उन तमाम का मैं
एहतमाम के साथ अदब करता हूँ और उन्होंने यहाँ तक जो पहुँचे हैं उनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ। और इसी तरह से हमारे वैसे पीरियड लीडर साहब भी स्टेज पर तशरीफ़ है और ऑर्गेनाइजेशन के बहुत सारे जिम्मेदार भी हैं कौम की खिदमत के लिए और इंसानी खिदमत के बहुत बड़े जज्बात रखते हैं। और जब इंसान चाहे वह कौन सा भी मज़हब वाला हो तो जब तकलीफ़ में होता है तो हज़रत उसके लिए जिससे जहाँ से चाहे काम हो सकता है तो वहाँ तक उठ कर बैठे हैं, इसको कोई तो जवाब दो। तो उसमें रहने वाले लीडर का और बाहर काम करने वाला ऑर्गेनाइजेशन का सबका एक ही मकसद होता है कि जो वादे इन लोगों ने किया था हुकूमतें बैठने से पहले और वो बोलकर वोट लिए थे, अपना हक अपने बंदों अपने भाइयों को दिलाने के लिए काम करते हैं। तो जितने मसले पैदा होते हैं कौम में समाज में तो उतने ऑर्गेनाइजेशन पैदा होते हैं, लोग इसका ताउन करें। आज देखिए नंदल के अंदर एक बहुत बड़ा हादसा हो गया, 4 जाने चले गई, अब्दुल सलाम के खानदान के 4 जाने चले गई। अगर कोई मजबूत ऑर्गेनाइजेशन अगर वो बंदा उससे मजबूत जाकर मिल जाता, उस ऑर्गेनाइजेशन के 10 आदमी खड़े होते तो आज 4 जाने ना जाती थी। तो लोगों को मालूम होना चाहिए कि वक्त पर हमारा काम जब हुकूमत नहीं करेगी, हुकूमत हाथ छोड़ देगी तो हमारे पीछे कुछ ऑर्गेनाइजेशन है, हम इनसे हाथ थामेंगे। ये कब होगा? जब ऑर्गेनाइजेशन वाले कौम में जाकर काम करते हैं और उनको बताते हैं तुम्हारे मसले हमारे तक लाओ, हम उन मसलों को जहां तक हो सके हम उस अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही दिल की गहराइयों से हमारे अपने हाफिज करीमुल्लाह साहब अपने जज्बात का इजहार किया है। हम APMWO के तमाम मेंबरों की तरफ से आपके मशकूर ही। अब इस वक्त में हम आपके सामने हमारे अपने शहर के CP लीडर जनाब इज़्ज़त माब बाबूलाल साहब से दरख्वास्त करते हैं कि वो अपने ख्यालात का इजहार करें, चाहे तेलुगु हो या उर्दू। ఏమని చెప్పారంటే ఈ మైనారిటీస్లో రకరకాల ఆర్గనైజేషన్లు అసోసియేషన్లు సొసైటీలు ఏర్పాటు చేసుకుంటున్నారని చెప్పేసి పెద్దలు చెప్పినట్టు ఒకరో ఇద్దరో ఉంటే ప్రజల తరపున ప్రశ్నించేవారు ఉండరు. ఒకటికి 10 సంఘాలు ఉంటే ఈ 10 సంఘాలు కూడా అవసరమైనప్పుడు కలిసికట్టుగా మాట్లాడుకొని ప్రజలు మైనారిటీ ముఖ్యంగా మైనారిటీ సోదరులు పడే కష్టాలను ఏ రకంగా మనం ముందుకు తీసుకువెళ్ళాలి వారి నిర్ణయంగా నేను భావిస్తున్నాను. ఈ ఆర్గనైజేషన్కు ప్రత్యేకంగా కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాను. ఈరోజు ప్రతి ఒక్కరు అనుకుంటున్నారు, ఇప్పుడు పెద్దలు చెప్పారు, ఇప్పుడే మన జిల్లాలో ఒక దురదృష్టకరమైన సంఘటన జరిగింది. ఈ సంఘటన జరగడం చాలా బాధాకరం. నేను ఇప్పుడే పెద్దలు చెప్పారు, వారు పార్టీలకు అతీతంగా మైనారిటీ సోదరులను అందరినూ ఏకం చేసి మైనారిటీలు ఎదుర్కొనే సమస్యలను పరిష్కరించడానికి మనమందరము ఏకదాటిగా పనిచేయాల్సిన అవసరం ఉంది. కాబట్టి ఈరోజు ఇలాంటి సమావేశాలు జరుపుకుంటున్నాం. కాబట్టి ఇక్కడ పార్టీలకు అతీతంగానే మనం మాట్లాడాలి, అవసరమైతే అటువంటి పార్టీలకు రాజీనామా కూడా చేయాలని చెప్పేసి నేను ఈ సందర్భంగా కోరుతున్నాను. ఎందుకంటే ఇప్పుడు మీడియాకు మనం మాట్లాడుకుంటే దేశవ్యాప్తంగా మీడియా అమ్మడిపోయిందని చెప్తాను నేను బహిరంగంగా. ఇక్కడ మీడియా మిత్రులు ఉన్నా కూడా నాకు ఎటువంటి భయం లేదు, ఎప్పుడు ఎటువంటి నేను సంక్షోభపడను. నిజాయితీగా మాట్లాడేటోళ్ళే ఉండాలి. ప్రజలు పడే కష్టాలు ప్రభుత్వానికి వారధిలాగా ఉండి తెలియజేయాల్సిన వాళ్ళు ఈరోజు ఈ నిర్ణయం వల్ల మనకు మేలు జరుగుతుందా కీడు జరుగుతుందా అని అడిగే ధైర్యం కూడా లేదంటే మనము చెప్పేసి తెలియజేస్తూ ఈ అవకాశం ఇచ్చిన ఈ సభా అధ్యక్షులకు కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటూ విరమించుకుంటున్నాను. అస్సలాము అలైకుం వరహమతుల్లాహి వబరకాతుహు.
की तरफ से हमारे अपने शहर के वैसीपी और मुस्लिम माइनॉरिटी मोर्चा के आप जो है रियासत के जो जिम्मेदार हैं सदर हैं, हम आपकी जो है गुलपोशी और शालपोशी कर रहे हैं। इसके लिए मैं हमारे अपने प्रेसिडेंट APMW के तनवीर साहब से दरख्वास्त करता हूं कि वो आएँ और आपको गुलपोशी और शालपोशी करें। ये APMW के स्टेट प्रेसिडेंट तनवीर साहब हैं जो इस वक्त में वैसीपी लीडर बाबूलाल साहब की शालपोशी और गुलपोशी कर रहे हैं। अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे। वाइस प्रेसिडेंट खलील साहब की गुलपोशी और शालपोशी कर रहे हैं। ये जिनकी गुलपोशी और शालपोशी हो रही है बीजेपी मुस्लिम माइनॉरिटी मोर्चा के आप मखदूम भाई हमारे मुहिब और मोहसिन हमारे पास इधर देखो सर, इधर देखो, हार पकड़े सर, एक सेकंड ऐसा होकर హక్కులు మరియు వారి సంక్షేమం కొరకు ఏర్పడబడ్డదే ఈ APMWO. ఈ APMWO స్థాపించబడి 1 సంవత్సరం పూర్తయిన సందర్భంగా మేము ఈ చాగలమర్రి కర్నూలు జిల్లాలో మొదటి యానివర్సరీ జరుపుకోవాలని నిశ్చయించుకొని ఈ రోజు ఇక్కడ ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తున్నాం. ఈ కార్యక్రమంలో జిల్లా వరకు రావడానికి ఎంతో వయ ప్రయాసల కోర్చి చిత్తూరు జిల్లా, నెల్లూరు జిల్లా, అదేవిధంగా గుంటూరు జిల్లా ఎక్కడెక్కడైతే మా APMWO శాఖలు ఉన్నాయో ప్రతి జిల్లా నుంచి ఇప్పటి వరకు 9 జిల్లాల్లో మా శాఖలు ఏర్పాటు చేసి ఉన్నాం. ఈ శాఖలన్నిటి దగ్గర నుంచి ఇక్కడికి రావడం జరిగింది. ఈ సంవత్సరం రోజుల లోపల ఈ APMWO ఆంధ్రప్రదేశ్ మైనారిటీస్ వెల్ఫేర్ ఆర్గనైజేషన్ ఎన్నో సమస్యల మీద, అదేవిధంగా ఎన్నో సేవా కార్యక్రమాల్లో ముందు మేమున్నాం అనే విధంగా ఎన్ని సంస్థలు ఉన్నా ముందు మేమున్నాం. ఎక్కడ ఏ మూల జరిగినా కానీ, ఏ జిల్లాలో ఏ మూల ఏ మండలంలో ఎక్కడ జరిగినా కానీ ముందు మేమున్నామని పాల్గొన్న సంస్థ APMWO. ఈ కరోనా విపత్కర పరిస్థితుల్లో ఏదన్నా ఒక ఆర్గనైజేషన్, ఒక సంస్థ, స్వచ్ఛంద సంస్థ ఈ ఆంధ్రప్రదేశ్లో 13 జిల్లాల్లో ముందుండి ప్రతి ఒక్కరికి సేవా కార్యక్రమాలు అందించడంలో ముందున్న సంస్థ ఏదైనా ఉంది అంటే గర్వంగా చెప్పుకుంటాం మా APMWO అని. ఎందుకంటే స్వయాన మా రాష్ట్ర అధ్యక్షుల వారు కానివ్వండి, అదేవిధంగా ప్రతి జిల్లాలో ఉన్న మా జిల్లా అధ్యక్షులు రాత్రి పగలనకన్నా వాళ్ళ పనుల్ని మానుకొని వాళ్ళ పనుల్ని పక్కన పెట్టి కేవలం ఈ కరోనా విపత్కర పరిస్థితుల్లో, కరోనా లాక్డౌన్ సమయాల్లో అన్నానికి లేక తిండికి లేక తిరుగుతున్న వాళ్ళని వెతికి ఇంటింటికి తీసుకెళ్లి అన్నాలని భోజనాలను సమకూర్చిన ఘనత మా APMWO అని చెప్పని మేము గర్వంగా చెప్పుకుంటున్నాం. ఎందుకంటే తిరుపతి జిల్లా కానివ్వండి, చిత్తూరు జిల్లా కానివ్వండి,
నెల్లూరు జిల్లా కానీ కడప జిల్లా కానీ ఒక్క జిల్లాని కాదు 13 జిల్లాలలో 8-9 జిల్లాలో మా శాఖలు ఉన్నాయి. ప్రతి శాఖ కూడా ఈ ఏపీఎండబ్ల్యూఓ ఉండే ప్రతి శాఖ కూడా ఈ కరోనా విపత్కర సమయాల్లో కష్టపడి పని చేసిందని చెప్పని మేము గర్వంగా చెప్పుకుంటున్నాం. అదే విధంగా చిన్న చిన్న బిడ్డలు, మా బిడ్డల్ని సైతం కరోనాలో తల్లిదండ్రులు వాళ్ళ ముసలి తల్లిదండ్రులు చనిపోతే రోడ్డున బారేస్తున్న సమయాల్లో మా చిన్న బిడ్డల్ని పీపీ కిట్లు వేసి వాళ్ళ అనాథలు కాదు, వాళ్ళకు మేమున్నామని చెప్పని దాన సంస్కారాలు చేసిన ఘనత మా ఏపీఎండబ్ల్యూఓది. కాబట్టి ఈ ఏపీఎండబ్ల్యూఓ అనేది ఒక కేవలం జనమున్నోడు పక్క క్షణంలో లేడు, కేవలం మనతో పాటు వచ్చేది మనం చేసుకున్న పాప పుణ్యాలు మాత్రమే. కాబట్టి పుణ్యం చేయాలంటే ఏపీఎండబ్ల్యూలోకి రండి. మనం ఇక్కడి నుంచి గడుపుతున్నాం. ఇంతకంటే కొన్ని లక్షల వేల కోట్ల సంవత్సరాలు మనం ఇక్కడి నుంచి పోయిన తర్వాత బతకాల్సి ఉంది. కాబట్టి మనం మంచి పనులు చేయాలంటే, సేవా కార్యక్రమాలు చేయాలన్నా మనకు కావలసిన హక్కులు మనం రాబట్టుకోవాలంటే ఒక సంస్థ మనకు కావాలా. ఈ సంస్థ పార్టీలకు అతీతంగా ఉండాలా. అరే వాడు వైఎస్ఆర్సీపీ వాడు వాడి దగ్గర పోతే కుదరదు, వాడు బీజేపీ వాడు వాడి దగ్గర పోతే కుదరదు, వీడు టీడీపీ వాడు వీడి దగ్గర పోతే కుదరదు. వద్దు, మేమంతా ఐకమత్యంతో పార్టీలకు అతీతంగా ఈ నిందలు వేస్తున్నారు. ఏపీఎండబ్ల్యూ అనే ఒక పార్టీకి తొత్తు అని. ఏ పార్టీకి తొత్తు కాదు. ఏపీఎండబ్ల్యూ స్వచ్ఛంద సంస్థ, స్వతంత్ర సంస్థ. ఇది ఏ సంస్థతో కలిసి పనిచేయదు. మాకు అవసరమైతే ఆ సమస్య ఏదన్నా మంచిదనిపిస్తే ఆ సమస్యలతో కలిసి మేము పనిచేస్తామే తప్ప మా సంస్థ వేరే సంస్థలతో కలిసి ఆ సంస్థలతో పోయి పోరాడదని ఈ చేస్తనే ఏది నమ్మవలసిన. చిన్నపిల్లవాడు ఏం చేస్తాడు అని, చిన్నపిల్లవాడు మిలిటరీలో తీసుకున్నా కానీ చిన్న పిల్లకాయలే తీసుకుంటారు. అదేవిధంగా ఎక్కడ ఏ సమస్యల్లోకి వెళ్ళినా కానీ చిన్నవాళ్ళనే తీసుకుంటారు. చిన్నవాడికి ఏంటంటే భుజబలం ఎక్కువ ఉంటుంది. అదేవిధంగా భుజబలం ఉండేవాడితో పాటు బుర్రబలం ఉండేవాడు తోడైతే ఎక్కడికో చేరిపోతాం. కాబట్టి చిన్నవాడు పెద్దవాడు కాదు, మాకు కావాల్సింది సరైన వాడు. ఎవరికి లొంగని వాడు. ఎంత మాకు కుమ్మరిచ్చినా కానీ లొంగని వాడు ఉంటాడు. కాబట్టి మేము తన్వీర్ అహ్మద్ వెనక నడుస్తున్నాం. నేను వయసులో పెద్దవాడిని కావచ్చు, కానీ నాకంటే చిన్నవాడు వెనక నడుస్తున్నానంటే అతనిలో ఉన్న నిజాయితీ, అతనిలో ఉన్న నిబద్ధత నాకు నచ్చింది. కాబట్టి అతని వెనక నడవడానికి నేను ముందుకు వచ్చా. అదేవిధంగా నాతో పాటు నా వయసులో ఉండేవాళ్ళని కూడా అతని వెనక నడవమని చెప్పని ఆహ్వానం పలికాం. అదేవిధంగా ఈ రోజు దాకా ఏ రోజు మేమైతే ఏపీఎండబ్ల్యూ చేరామో ఈ రోజు దాకా కూడా అతనితో నేను నడుస్తున్నాం. కలకాలం మేము జీవించి ఉన్నంత కాలం నాకు వయసు ఎంత వచ్చినా నేను జీవించినంత కాలం తన్వీర్ అహ్మద్తో పాటు తన్వీర్ అహ్మద్కి అండదండలుగా ఉంటానని, నేను ఈ సంస్థలో ఏదో నాకు పెద్ద పదవులు ఆశించి నేను ఈ సంస్థలో లేను. నాకు ఈ పదవి లేకపోయినా, నాకు ఈ పదవి ఉన్నా నేను తన్వీర్ అహ్మద్తో పాటు నడుస్తానని చెప్పని సభాముఖంగా తెలియజేస్తున్నా. ఇదే సందర్భంగా తన్వీర్ అహ్మద్కి మాటిస్తున్నా, నేను నా వయసు ఉన్నంత వరకు నీ వెంటే ఉంటా, నీతో పాటే నడుస్తానని చెప్పని తెలియజేసుకుంటున్నా. అదేవిధంగా ఇక్కడున్న ప్రతి ఒక్కరికి పేరున, అదేవిధంగా ఇక్కడున్న ఒక్కరు కనీసం ఒక ఇద్దరిని ప్రస్తుతం ఇక్కడ చాగలమరలో ఉండే మా సంస్థ సభ్యులు ఒక్కొక్కరు ఇద్దరిని ఈ సంస్థలో ఆహ్వానించండి. ఒకరు ఇద్దరిని తీసుకుంటే ఆ ఇద్దరిని తీసుకుంటే ఈ సంస్థని మనం పెంచుకుంటూ పోతాం. అదేవిధంగా ఇప్పుడు దాకా మా పెద్దలు ఖలీల్ భాయ్ గారు చెప్పారు, అదేవిధంగా కరీముల్లా భాయ్ గారు చెప్పున్నారు. ఏంటంటే నంద్యాలలో ఒక ఇన్సిడెంట్ జరిగింది అని. నంద్యాలలో ఇన్సిడెంట్ జరిగింది ఇది మాత్రమే చెబుతున్నారు. కానీ నంద్యాల ఇన్సిడెంట్ ఎందుకు జరిగింది అని ఎవరైనా ఆలోచించారా? నంద్యాలలో ఇన్సిడెంట్ ఎందుకు జరిగింది, ఆయన ఎందుకు చేసుకోవాల్సి వచ్చింది, ఆయన మీద ఈ విధంగా హరాస్మెంట్ జరుగుతుంది అని ఆయన ఎవరికి చెప్పుకోలేదా? ఇది మాత్రం ఎవరు ఆలోచించరు, దీన్ని మాత్రం ఎవరు పట్టించుకోరు. కాబట్టి నేను దాని మీద పెద్దగా సాగదలుచుకోలేదు. మేము ఈ రోజు ఇక్కడికి రావడానికి కారణం మా సంస్థ స్థాపించుకొని 1 సంవత్సరం పూర్తయింది.
ఈ సంస్థలో ఈ సంవత్సరం పాటు పూర్తి 365 రోజులు మా సంస్థ కోసం పనిచేసిన వాడికి పేరు పేరున మా హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటున్నాం. అదేవిధంగా కరోనా విపత్కర పరిస్థితుల్లో పనిచేసిన ప్రతి ఒక్క సైనికుడికి నేను చేతులెత్తి శాల్యూట్ చెప్తున్నా. అదేవిధంగా ఈ కరోనా విపత్కర పరిస్థితుల్లో పనిచేసిన ప్రతి శ్రామికుడికి మున్సిపాలిటీ కానివ్వండి, పోలీస్ కానివ్వండి, మెడికల్ తరఫున కానివ్వండి, పనిచేసిన ప్రతి ఒక్కరికి పేరు పేరున చేతులెత్తి శాల్యూట్ చేస్తున్నా. అదేవిధంగా ఈ కరోనా విపత్కర పరిస్థితుల్లో ఉద్యోగంలో ఉంటూ అసువులు బాసిన వారందరికీ నా హృదయపూర్వక ఘన నివాళులు అర్పించుకుంటూ ఈ అవకాశం ఇచ్చిన ఈ చాగలమర్రి మా ఏపీఎండబ్ల్యూఓ అధ్యక్షుల వారికి కృతజ్ఞతలు తెలుపుకుంటూ ఈ అవకాశాన్ని ఈ నాకు ఏపీఎండబ్ల్యూలో ప్రధాన కార్యదర్శిగా పదవినిచ్చిన మా తన్వీర్ అహ్మద్ గారికి, అదేవిధంగా ఖలీల్ భాయ్కి కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటూ ముగిస్తున్నాను. ధన్యవాదాలండి. చెప్పేశారు, అదంతా ఏం లేదు, అలాంటి పెద్ద వ్యక్తిని కాదు. बोलती सभी तारीफें अल्लाह के लिए ही जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है. ఈయన నాపై ఉన్న ప్రేమ అంతా మీ దగ్గర చెప్పేసి అన్నట్లండి. నేను చిన్నవాడిని, నిజంగా నా దగ్గర భుజబలం ఉంది కానీ బుద్ధిబలం అంతా నా తోట నా డయాస్ పైన కూర్చున్న నా సోదరులంతా ఇది బుద్ధిబలము, నా దగ్గర భుజబలం మాత్రమే ఉంది. ఇప్పుడు మన చాగల్మని మైనారిటీ లీడర్ అన్సర్ సాహబ్ గారు మాట్లాడదలుచుకుని కోరుతున్నాను. अस्सलाम वालेकुम भाइयों, ఈజీ కాదు ఇక్కడ రాజకీయం చేయాలన్నా నాయకత్వం వహించాలన్నా మా జిల్లాలో ఈజీ కాదు, చాలా కష్టం ఉంటుంది. నేను గర్వంగా చెప్తున్నాను, మా ఊర్లో మైనార్టీలు ఇంకా రాజకీయంలో ఉన్నారు, అధికార స్థానంలో ఉన్నారని చెప్పి ఎవరైనా కానీ, వైసీపీ కానీ టీడీపీ కానీ, మైనార్టీ సోదరులు అధికారంలో ఉన్నారు కాబట్టి మేము ధైర్యంగా ఉన్నాం. ధైర్యంలో ఈ కరోనా కాలంలో ధైర్యంగా పెద్దలు చెప్పారు, చిన్న చిన్న పిల్లలను కరోనా విపత్కర పరిస్థితుల్లో ఎవరు లేని అనాథలుగా వదిలేసిన సవాళ్ళను వారు అనాథలు కారు, మా సోదరులు అని చెప్పి ఏపీఎండబ్ల్యూ వాళ్ళు సేవ చేశారు. చాలా పేపర్లలో చూసాం, మీడియాలో కూడా చూసాం. మాకు చాలా గర్వంగా అయింది. ఇప్పుడు ఎందుకు గర్వమైందంటే ఈ దేశంలో ఇలాంటి ఒక సంస్థలు ఉండబట్టే ఇంకా ఈ దేశం కానీ ప్రపంచం కానీ నడుస్తుంది అని అల్లా చెప్పేవాడు. ఆఖరిగా कौन एक बचा हुआ था उसको ऐसे दुनिया चलाते ఊరికి ఖుదా తఆలా బోలే. దాని ప్రకారంగా ఈ రకంగా ఇలాంటి సంస్థలు ఇలాంటి మనుషులు ఉండబట్టే ఇంకా ప్రపంచం నడుస్తుందని నేను అనుకుంటున్నాను. కరోనా టైంలో పిల్లలను అలా పంపించడం అంటే సలాం పోయి ఆత్మహత్య చేసుకున్నంత ధైర్యమైన మాట. అది కూడా కరోనా అంటే ఏంటి, దానికి ఏంది, అది ఎట్లా వస్తుంది, ఎలా వస్తుంది, కంటికి కనపడని ఒక సూక్ష్మ శత్రువు. అది తెలియదు మనకు. మనం ఇక్కడ ఉన్నాం, ఎవరిలో ఏముందో ఎవరికి తెలియదు. అలాంటిది ఒక తలనొప్పి వచ్చినా, ఒక జ్వరం వచ్చినా, ఒక డాక్టర్ దగ్గరికి పోయి మాకు జ్వరం వచ్చింది, టైఫాయిడ్ వచ్చింది అని చెప్పి తేల్చుకొని దానికి మందులు వాడే రోజులు. కానీ ఇదేందో ఎవరికి తెలియదు, ఎలా వస్తుందో తెలియదు, ఎక్కడ తాకితే వస్తుందో తెలియదు, ఎవరి పక్కన నిలబడి శ్వాసిస్తే వస్తుందో తెలియదు. అటువంటి ఘోరమైన పరిస్థితుల్లో కూడా ఈ ఏపీఎండబ్ల్యూ వాళ్ళు ధైర్యంగా పీపీఈ కిట్లు అనేది పూర్తి సంరక్షణ కాదు, అదొక సగం సంరక్షణే ఆశ్రయిస్తున్నారు. జన్నతో వేయాలని చెప్పి నేను దువా చేస్తున్నానండి. మనం అందరం కూడా దువా చేద్దాం వాళ్ళ కోసం. ఇలాంటి సంస్థలకు ఎప్పుడైనా సరే వచ్చినారు, వీళ్ళకి మేము ఎప్పుడైనా సహకరిస్తారని చెప్పి నా మనస్ఫూర్తిగా నేను చెప్తున్నానండి. ఇక్కడ మనం పార్టీల గురించి అనుకోకూడదు, ఇలా మనం ఒక సంస్థ గురించి అనుకుంటున్నాము. ఇలాంటి సంస్థలు బలోపేతం అయితే రేపు పొద్దున ఎన్నో మంచి కార్యక్రమాలు జరుగుతాయి. కాబట్టి
మేమందరం వారిని సహకరిస్తామని మా మౌలానా గారు ఉన్నారు, మా గురువు గారు, మాకు చదువు చెప్పిన గురువు గారు, ఆయనకు ఏ విధమైన సహకారం ఆయన అడిగినా మేము చేస్తామని చెప్పి సభాముఖంగా మీ అందరికీ తెలియజేస్తున్నాను. ఈ అవకాశం ఇప్పించిన అందరికీ ధన్యవాదాలండి. అందరికీ తెలిసిన విషయమే, ఆంధ్రప్రదేశ్ గౌరవ ముఖ్యమంత్రి వర్యులైన జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు 13 జిల్లాల నుంచి 32 జిల్లాలుగా మారుస్తున్న క్రమంలో మన స్టేట్ బాడీని, ఏబిఎండబ్ల్యూ స్టేట్ బాడీని మేము కూడా ఇంకొంచెం ఎలాబొరేట్ అంటే ఇంకా పెంచాలనుకుంటున్నాము. అదే క్రమంలో మన వైస్ ప్రెసిడెంట్ అయినటువంటి ఖలీల్ గారిని స్టేట్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్గా మేము 19 అంటే ప్రమోట్ చేసినట్టు మేము తెలియజేస్తున్నాం. అలాగే తర్వాత ఇంకా వైస్ ప్రెసిడెంట్ పోస్ట్ ఖాళీ అయినందువలన మనకు ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో ఏబిఎండబ్ల్యూలో మన మగ్దూమ్ మొహిద్దీన్ గారు ఎవరైతే నెల్లూరు డిస్ట్రిక్ట్ ప్రెసిడెంట్ ఎవరైతే ఉన్నారో వారి అంటే ఆయన ఎఫర్ట్స్ ఏబిఎండబ్ల్యూను అంటే ప్రమోట్ చేయడానికి, వాళ్ళ సేవలు అందించడానికి ఆయన ఎన్నో కార్యక్రమాల్లో మన రాష్ట్ర స్థాయి జరిగిన ప్రతి ప్రోగ్రాంలో ఆయన పాల్గొంటూ చురుగ్గా ఆయన ఉంటారు. కాబట్టి నా అభిప్రాయం స్టేట్ కమిటీ వాళ్ళతో డిసైడ్ చేసి మగ్దూమ్ మొహిద్దీన్ గారిని స్టేట్ వైస్ ప్రెసిడెంట్గా ప్రమోట్ చేసి డిసైడ్ చేశాము. మగ్దూమ్ మొహిద్దీన్ గారి సర్వీసెస్ స్టేట్ కమిటీ చాలా ఉన్నాయండి, అందుకే డిస్ట్రిక్ట్ ప్రెసిడెంట్, నెల్లూరు డిస్ట్రిక్ట్ ప్రెసిడెంట్ నుంచి వారికి बता देता हूँ हमारे अपने मखदूम साहब को, इसलिए कि उन्होंने जो है नेल्लूर में बहुत सारे खिदमत किए ही मैं पेपर में देखता आया हूँ. मुबारक हो, भेज दिया मुबारक हो आपको, ये बता वेस्ट प्रेसिडेंट का. అస్సలాము అలైకుం వరహమతుల్లాహి వబరకాతుహు. వేదిక మీద ఉన్నటువంటి ఆంధ్రప్రదేశ్ మైనార్టీస్ వెల్ఫేర్ ఆర్గనైజేషన్ ప్రతినిధులు, ఏ వర్గానికి ఏ మతానికి సంబంధం లేకుండా మైనార్టీ ప్రజలకు అండదండగా నిలబడేటటువంటి ఒక సంస్థ, నిస్వార్థంగా నిజాయితీగా పనిచేసేటటువంటి ఒక సంస్థ. ముందుగా ఈ సంస్థ అధ్యక్షులకు, రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శులకు, అలాగే రాష్ట్ర కార్యవర్గానికి, ముఖ్యంగా నా నెల్లూరు జిల్లా టీం నాకు ఇప్పటి వరకు సహకరిస్తున్నటువంటి హంషీద్ అలీ గారిని అయితేనేమి, జాహిద్ భాయ్ గారిని అయితేనేమి, బాబు, సహీర్, యాసీన్, ఇమ్దాద్, గయాజ్, అలాగే మన్సూర్, హబీబ్, అలాగే మౌలాలి కొందరు రాలేదు, ప్రతి ఒక్కరికి కూడా పేరు పేరున నేను ఈరోజు హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటాను. ఒక డ్రైవరు ఎంత ముఖ్యమో అదేవిధంగా ఒక సంస్థ మనకు తిరుగులేని శక్తిగా ఎదగాలంటే ఖచ్చితంగా ఆ సంస్థ యొక్క సైనికులు, ఆ సంస్థ యొక్క ప్రతినిధులు అంతే ముఖ్యం. ఈరోజు నంద్యాల గురించి చెప్తున్నారు, చాలా బాధాకరం నిజంగా కూడా. ఈరోజు పార్టీల వారు గొడవ పడుతున్నారు. క్షమించాలని చెప్పి మాట్లాడితే దోషులు ప్రతి ఒక్క ముస్లిం దోషే. ఎందువల్లంటే తను ఆ స్థితికి చేరుకునేదాకా మరణమే శరణ్యము, నాకు వేరొక మార్గము లేదు అని నిర్ణయం తీసుకునేదాకా తన స్థానికులైతేనేమి, అలాగే ఇరుగు పొరుగు వారైతే, చాలా మంది పెద్దలు వక్తలు చెప్పారు, ఖచ్చితంగా పార్టీలకు అతీతంగా మేము ఒక్కటే ప్రభుత్వాన్ని విన్నవించుకోవట్లేదు, డిమాండ్ చేస్తున్నాం. దోషులు వారు ఎవంతటి వారినైనా కానీ ఉపేక్షించకుండా వారికి కఠినమైనటువంటి శిక్షలు విధించి న్యాయం చేయాలని, మరో అబ్దుల్ సలాం లాంటి కుటుంబం ఈ రాష్ట్రంలో బలి కాకూడదని చెప్పేసి మేము ఈ సందర్భంగా రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వర్యులు జగన్ అయితేనేమి, రాష్ట్ర కార్యవర్గం అయితేనేమి, నియోజకవర్గాలు అయితేనేమి, ప్రతి ఒక్కరు కూడా కష్టపడి, ముఖ్యంగా ఈ పెంటబిలో, అలాగే తిరుపతిలో ప్రణీత్ సార్, కరీం భాయ్ ఎక్సలెంట్ గా, నేను అలాగే అభినవ్ సార్ కూడా ఎవరైతే కరోనా కాలంలో ఎవరైతే ఇబ్బందులు ఉన్నారో వారి ఇంటికి వెళ్లి సాయం చేసినటువంటి ఘనత ఏ పెంటబిలో ఉంది. నిజంగా కూడా ఇంత భారీ ఎత్తున చేరికలు ఉండేది, కార్యక్రమాలు జరిగేటటువంటి, కానీ ఏ ఒక్క సభ్యులు కూడా విరామం ప్రకటించలేదు. ఇంతగా రాజాగా చెప్పిన వ్యాధి వల్ల చనిపోతే
వారి మృతదేహాలను చూడడానికి కూడా నిరాకరించి పర్వాలేదు, మేము దగ్గర ఉంటాం, మేము ఆత్మీయ బంధువులవుతాం అని చెప్పి ఇతర స్వచ్ఛంద సంస్థలు ఏమైనా ఉందంటే అది ఆంధ్రప్రదేశ్ మైనారిటీస్ వెల్ఫేర్ ఆర్గనైజేషన్ చెప్పడంలో ఎటువంటి అతిశయోక్తి లేదు. కేవలం ఆంధ్రప్రదేశ్లోనే కాకుండా తెలంగాణ మైనారిటీ వెల్ఫేర్ ఆర్గనైజేషన్, తమిళనాడు మైనారిటీ అని చెప్పి ప్రతి రాష్ట్రంలో కూడా ఈ ఆర్గనైజేషన్ ఉండాలని చెప్పి కోరుకుంటూ ఉంది. దానికి భిన్నంగా నేను ఈ పార్టీలో ఉన్నానని కాదు, ఒక 4 అంతగా నిలబడటం జరిగింది. అలాగే ఇది వాస్తవం. అంతవరకే రాజకీయం. తర్వాత ముస్లిం క్రైస్తవుల స్థితిగతులు, మన స్థితిగతులు ఎవరైతే అట్టడుగున ఉన్నారో వారికి మనం చేయాల్సినటువంటి చిట్ట చివరిగా ఒక మాట, నన్ను అధ్యక్ష పదవి నుండి రాష్ట్ర ఉపాధ్యక్షుడిగా రౌభాయ్ గారిని, ఖలీల్ అహ్మద్ భాయ్ గారిని, ప్రణీష్ సార్ గారిని ప్రతి ఒక్క కృతజ్ఞతలు చేసుకుంటున్నాను. ముఖ్యంగా నా గూడూరు టీం, జమాల్ భాయ్ స్పెషల్ థ్యాంక్స్ తెలియజేస్తున్నాను. నాకు అవకాశం అందరూ కూడా శుక్రియా చేస్తున్నాను. వచ్చిందానికి మీకు హృదయపూర్వక శుభాకాంక్షలు తెలియజేసుకుంటున్నాం. అదేవిధంగా మీరేదో నెల్లూరు జిల్లా నుంచి లేదండి, నేను స్టేట్లోకి వెళ్ళిపోయాను, నెల్లూరు జిల్లా నాకు సంబంధం లేదంటే నెల్లూరు జిల్లా వాళ్ళు ఒప్పుకునే సమస్య లేదు. నెల్లూరు బాధ్యతతో కూడినటువంటి పదవి ఏదైనా ఉందంటే, పని ఏదైనా ఉందంటే జిల్లా అధ్యక్షుడే. రాష్ట్ర కమిటీలో తోడు వంశీయులు ప్రతి ఒక్కరి సమిష్టి కృషి ఖచ్చితంగా కూడా మీ మాటలు తీసుకుంటున్నాను. ఎవరైతే దానికి ఒక పదవికి న్యాయం చేసే వ్యక్తి ఎవరైనా ముందుకు వచ్చేదాకా కూడా ఖచ్చితంగా మీ మాటలు విలువించి ఆ బాధ్యతను కూడా నెరవేరుస్తాను. ఇది పదవి అలంకరణ కాదు, నాకు ఖచ్చితంగా నేను ఈ పదవి ఒక బాధ్యతగా తీసుకుంటానని చెప్పి తెలియజేసుకుంటూ మీకు మరొకసారి ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటాను. కొన్ని వందల కిలోమీటర్ల నుంచి ఏపీఎండబ్ల్యూ ఎందుకు వచ్చాము? మైనారిటీల అభివృద్ధి కోసం, వాళ్ళ జీవితాలు బాగుపడాలా, వాళ్ళ తరఫున మేమందరం బాగుపడాలా. నేను బాగున్నా అని కాదు, నాతో పాటు నా తోటి స్నేహితులు మా మైనారిటీలందరూ బాగున్నారా లేదా అనేది మేమందరూ చూసుకోవాలా. అందుకే ఇక్కడ కూడా మైనారిటీని అభివృద్ధి పరచాలా. వీళ్ళ సమస్యలను మేము తెరవేగి తీసుకుని వచ్చి అధికారుల దృష్టికి తీసుకుని వెళ్ళి అధికారుల చొరవ తీసుకుని వెళ్ళి వీళ్ళ సమస్యలను మేము పరిష్కరించాలని ఒక మార్గంతో ఈరోజు చాగల్ మీద రావడం జరిగినది. అదే క్రమంలో ఈ ప్రోగ్రామింగ్ గారికి కృతజ్ఞతలు తెలుపుతాను. అలాగే వాళ్ళ సోదరులు మౌలానా వారి సోదరులు కూడా సన్మానం చేయదలుచుకున్నారు. వారిని కూడా స్టేజ్ పైకి ఆహ్వానిస్తున్నాను. एक सेकंड सर, इधर देखो, मास्क निकाला सर. ओके सर, ओके. ऐसा हार पकड़े सर, हार. ओके. राइट सर, इधर हजरत को आकर ये तंजीम के सेक्रेटरी बनाने की वजह से मैं हजरत के हक में मुबारकबाद पेश करता हूँ और हजरत को मुबारकबाद देते हुए हजरत के हक में दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हजरत का साया हमारे सरों पर दादेर कायम फरमाए और इसी तरह हजरत जो खिदमत करने के मनसब पर फाइज हैं, इससे हर आम और हर खास शख्स मुस्तफीद होने की हक में दुआ करें कि अल्लाह और भी हजरत से बड़ी बड़ी खिदमतें ले ले. आमीन. अस्सलाम वालेकुम. आमीन. అలాగే
మధు గారు ఏపీఎండబ్ల్యూ ఉద్దేశించి మీరు మాట్లాడాలని కోరడం అనేది. అస్సలాము అలైకుం వరహమతుల్లాహి వబర్కాతుహు. మిత్రులందరికీ నమస్సులు. ఆంధ్రప్రదేశ్ మైనారిటీస్ వెల్ఫేర్ ఆర్గనైజేషన్ ప్రథమ వార్షికోత్సవం సందర్భంగా మేము అంటే మనందరం ముఖ్యంగా అధ్యక్షుల వారికి, అలాగే ఉపాధ్యక్షులు, ఇప్పుడు వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ అయినటువంటి అందరికీ, జనరల్ సెక్రటరీ అయినటువంటి మన మిత్రులు పేరు పేరున ప్రత్యేకంగా శుభాభినందనలు తెలుపుతున్నాను. ఈరోజు మనం అందరం ఇక్కడ కలవడానికి ప్రధాన కారకులు, అది ఒక శక్తి. ఆ శక్తి వెంట మనం అందరం నడుస్తున్నాం. మా తన్వీర్ గారు, వారికి ప్రత్యేకంగా నేను ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాను. ఇందాక మన మిత్రులు చెప్పారు, ఇటీవల కమాస్ కాలనీ సరిగా స్నానం చేయరు, శుచి శుభ్రత ఉండదు. అలాంటి ప్రాంతానికి వెళ్ళి మేము ధైర్యం చేసి కరోనా టైంలో వాళ్లకు కావలసినటువంటి నిత్యావసర సరుకులు అందివ్వడానికి మేము ముందుకు వచ్చాము. ఇది ఒక ఏపీఎండబ్ల్యూకే సాధ్యమవుతుందని నేను గర్వంగా చెప్తున్నాను. ఇదివరకు నేను పాల్గొన్నటువంటి కొన్ని మీటింగ్లలో కూడా నేను అదే చెప్పాను. ఇలాంటి విపత్కరమైనటువంటి పరిస్థితుల్లో ఎవరైనా పార్టీ పరంగా ముందుకు వచ్చి సహాయం చేశారా? చేయలేదు. ఇక్కడ పార్టీలు మనకు అవసరం లేదు. మనకు మనమే తోడుండాలి, మనకు మనమే బలం ఉండాలి. సో ఏపీఎండబ్ల్యూ అనేది ఒక శక్తి. దాన్ని నడిపిస్తుండేటటువంటి వ్యక్తి మన తన్వీర్ గారు. ఆయన ఏమైతే చెప్పారో, ఏమైతే సంకల్పించారో, ముఖ్యంగా ఏపీఎండబ్ల్యూ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశము విద్య, వైద్యం, ఆరోగ్యం, ఈ మూడు ఉండాలి. ఈ మూడు ఉంటేనే మనిషి యొక్క మనుగడ సాధ్యమవుతుంది. విద్య లేకపోతే, విద్యగా మన మైనారిటీ సోదరుల్లో మన పిల్లల్ని చదివించడం లేదు, సరైనటువంటి ఉన్నతమైనటువంటి చదువులు చదివించడం లేదు. దానికి మనమే కారణం. రాబోయే తరాలకు మన జవాబుదారీగా ఉండాలి. అంటే మన పిల్లల్ని, మన చుట్టుపక్కల ఉండేటువంటి సమాజంలో ఉండే పిల్లల్ని శోషా పరదాతో, మిగతా ప్రాంతాల్లో చూస్తే ఉన్నత చదువులు చదువుతున్నారు, కానీ మన ఆంధ్రప్రదేశ్లో మాత్రం అమ్మాయిలకు సరిగా చదివించడం లేదు. ఇది నాకు చాలా బాధ. సో గుల్జార్ గౌస్ గారికి తెలుసో తెలియదు, నెల్లూరులో ఎన్ఆర్సి ఎన్పిఆర్ అనే కార్యక్రమం అక్కడ షాహీన్ బాగ్ ఏర్పాటు చేస్తే కొన్ని వందల మంది బుర్కాలు వేసుకుని వచ్చి కూర్చున్న ఘనత నెల్లూరుది. అదేవిధంగా ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో ఈ వాక్యం మనకు సరైనది కాదు. ఏంటంటే ఈరోజు నా కూతురు పీజీ ఇంట్లో కూర్చొని చదివిందని చెప్పడం, పీజీ బయటికి వెళ్ళే చదివింది. నా స్నేహితుల కూతురులందరూ కూడా ఈరోజు మంచి మంచి ఉన్నత స్థానంలో ఉన్నారు. కేవలం అది మాట వరస అయిపోయింది. ముస్లిమ్స్ వాళ్ళ ఇళ్లలో ఆడవాళ్ళని బయటికి చదువులకు పంపించడం లేదని ప్రతి ఒక్కరూ ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో ప్రతి ఒక్కరూ తమ బిడ్డల్ని ఉన్నత చదువుల కోసం బయటికి పంపిస్తున్నారు. ఇక్కడే కాదు, రాజశేఖర్ రెడ్డి గారు ఉన్నప్పటి నుంచి ఆయన బయట దేశాలకు పంపిస్తున్నారని తెలిసి బయట దేశాల్లో కూడా వెళ్ళి మా ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి చాలా మంది ఆడపిల్లలు విత్ బురకా, విత్ నకాబ్ బయటికి వెళ్ళి చదువుకుంటారు. కాబట్టి గుల్జార్ గౌస్ గారికి మరొక్కసారి విన్నవించుకుంటున్నాం. ఈ మాట ఏంటంటే నాకు జీర్ణం కాలేదు. మా ఆడపిల్లలు కూడా చాలా అబలలు కాదు, మేము సబలమని చెప్పని మా ముస్లిం మైనారిటీ పిల్లకాయలు చదువుకుంటారని చెప్పని మరొకసారి తెలియజేసుకుంటున్నాను. ఇప్పుడు ఇది నా చిన్న వివరణ. అయ్యా, మీరన్నారు కొద్దో గొప్ప చదువుకున్నటువంటి పేరెంట్స్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు పంపిస్తున్నారు. దీనికి నా చిన్న సమాధానం ఏంటంటే, గర్వంగా చెప్తున్నా, నేను కూడా నా కూతురు సీఏ చదివించాను. ఓకే, మొదటి అమ్మాయి పక్క రాష్ట్రాల్లో పెట్టి చదివించాడు విత్ బుర్కా, నకాబ్, ఎవ్రీథింగ్. కానీ ఇంకా కొన్ని గ్రామాల్లో అమ్మాయిల్ని చదివించడానికి వెనకాడిస్తున్నారు. 10వ తరగతి చదివినావా, పెళ్లి చేసేయి. ఇది జరుగుతూ ఉంది. దాన్ని రూపుమాపాలనేసి నా ఉద్దేశం. అంతేగాని మన మహిళల్ని మనకు కించపరచడం నా ఉద్దేశం కాదు.
థ్యాంక్ యూ. ఇప్పుడు చిత్తూరు జిల్లా అధ్యక్షులైనటువంటి సయ్యద్ నూర్ గారిని మాట్లాడవలసి కోరుతున్నాను. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू. जितने भी ये पुलिस का इस्लामी बाउंड्री जो है इंशाअल्लाह हमारे औरतों के लिए आज़ादी दी है. आज़ादी के चंद इंस्ट्रक्शंस ही क्या है, बुरखा हो, निकाब हो, जो कुछ भी हो. राहुल भाई एक बात सुन लो आप. हमारे चित्तूर जिला के अंदर जो एजुकेशन के बारे में आप बोल रहे हैं, हमारे एक 4-5 कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर यहाँ तक कि चंदगवा में 5th क्लास तक उर्दू है, चंदगवा में 5th to 10th है, चंदगवा में ओनली इंटर है, चंद जगह डिग्री है. यही सवाल में एक साल के हमारे चित्तूर जिला के अंदर कल्लूर में माइनॉरिटी सदस्य चले को इसी के बारे में मैं जगनमोहन रेड्डी साहब से सवाल किया था. क्या किया था, आज मुसलमान जो ही औरतें एजुकेशन में पीछे गई हुई बोले तो सहूलता नहीं. सहूलता क्या है, उसके लिए सहूलता अगर आपको कहीं भी हमारे चित्तूर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक बैकू बच्ची अगर से वो हॉस्टल के अंदर चल गई, समझो 5th तक हमारे गाँव में पढ़ने के बाद 6th लेकर डिग्री तक पढ़ने के लिए कहीं भी सहूलत कराओ बोल हमारी तरफ से एक आर्जू हुई थी. रही दूसरी बात, जितना हमारे पीलेर रहो हमारे जिला के अंदर पीलेर, मदनपल्ली, पुंगनूर ऐसे नियोजकवर्गों में ज्यादा मुसलमानों की तादाद ज्यादा है. अब हमारा मसला क्या है बोले तो मैं ना आपको गुलजार सर बोले इसका अल्हम्दुलिल्लाह गुलजार भैया की बच्ची को सीए तो पढ़ा डाली, उनको सहूलत ही पढ़ा डाली, लेकिन हमारे हिसाब से ये 3-4 नियोजकों की वजह से कहीं भी जाको बाहर पढ़ाने की सहूलत नहीं. रही दूसरी बात, माल तौर से हमें बहुत पीछे ही. अब जो कुछ भी अल्हम्दुलिल्लाह उनके पास माल के हिसाब से तो जाको बाहर पढ़ाए पढ़ा ले सकती. हमारे जो एकदम करीब आके हम ना तिरुपति है, तिरुपति में जितना मुझे मालूम है कहाँ भी उर्दू का एजुकेशन के बारे में नहीं है, या तो मेरे ख्याल से 10th तक रहेगा, इंटर डिग्री तो नहीं है. तो इसीलिए क्या होता है, हमारा ऑर्गेनाइजेशन से पहले एजुकेशन के बारे में हमारे चित्तूर जिला के अंदर इंशाल्लाह APMW की तरफ से स्टेट कमेटी वाले से एक मेरा एक राय है, क्या है कि हमारे जिला के अंदर कुछ ना एजुकेशन के लिए कुछ ना सहूलत करा के जगनमोहन रेड्डी साहब से मिलके इस बार दोबारा हमें इसके बारे में इंशाल्लाह एक मेमोटो दिए तो अच्छा रहता है बोल को एक मेरा एक छोटा है. और रही दूसरी बात क्या है बोले तो मौजूदा का इमाम के तनखे के बारे में ज्यादातर मुझे गालियां भरने वाले भी हैं. और నేను తెలుగులో కొంచెం చెప్తాను, ఈ మౌజన్లో ఇమాంల గురించి నన్ను కొంచెం తిట్టే వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు, అభిమానించే వాళ్ళు ఉన్నారు. ఎందుకంటే నేను ఈరోజు క్లియర్గా ఒక విషయం చెప్తాను. ఏదైతే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చిత్తూరు జిల్లాలో మైనార్టీ సదస్సు పెట్టినప్పుడు నేనైతే ఓపెన్గా అడిగా, అప్పటికి నేను ఆర్గనైజర్లో లేను. వైసీపీకి చిత్తూరు జిల్లాలో రాజశేఖర రెడ్డి గారి ఫస్ట్ విగ్రహం పెట్టిన వ్యక్తి నేనే. 3 రోజులు జైల్లో కూడా ఉన్నా, దెబ్బలు కూడా తిన్నాను. దాని వెనకాల చాలా ఉన్నాయి. అయినా ఈరోజు అది అవుట్ ఆఫ్ కాకపోతే ఏంటంటే మా హక్కు కాబట్టి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు నేను అడిగాను మైనార్టీ సదస్సులో, అన్న ఏదైతే ముస్లిం కమ్యూనిటీలో జమాతులు వేరే ఉన్నాయి, ఒక్కొక్కరు ఒక జమాతు. నేను జమాతే అలీదీస్, ఇంకోటి సున్నీ ఉంటారు, ఇంకోటి అలా డిఫరెంట్ ఉంటాయి. ఇది ఎంతసేపు ఏమనంటే మీరైతే మౌజన్లకి ఇమాములకి జీతాల విషయంలో ఎంతసేపు ఏం చేస్తున్నారంటే ఆ వర్క్ బోర్డ్కి లింక్ పెడతారు. నేను చెప్పకూడదు, డయాస్లో వీడియో రికార్డ్ అవుతుంది, అయినా చెప్పాల్సి వస్తుంది చెప్తాను. కొన్ని చోట్ల మౌజన్ల విషయంలో, ఆ మౌజన్ల జీతాల విషయంలో, ఇమాముల జీతాల విషయంలో లంచాలు కూడా తీసుకుంటున్నారు. ఇంత దిగజారిపోయినారు. ఇదే విషయంగా నేను మైనార్టీ సదస్సులు అడగడం జరిగింది. అన్న ఏవైతే మాకు మైనార్టీలకి ఏదో బెనిఫిట్స్ ఇస్తారో అవి ఏమైనా ఉంటే మా మసీద్ కమిటీలకు లింకప్ చేస్తూ మసీద్ కమిటీ డైరెక్ట్ గవర్నమెంట్ అని లింకప్ చేసి ఇవ్వమని చెప్పి రిక్వెస్ట్ చేయడం జరిగింది. మొన్నటి దాకా చూస్తే దీని గురించి మీరు సార్ ఆలోచించాలి. ఇంకోటి ఏమంటే మా జిల్లాలో ప్రధానంగా జిల్లా కమిటీలు ఆయన జిల్లాలో ఆయన నియోజకవర్గంలో కమిటీ వేయాలంటే చాలా కష్టం. అయినా మా అన్న ముందుండి నాకు సహకరించి పిల్లి నుంచి మా షరీఫ్ భాయ్ వచ్చారు, ఆయన కూడా నాకు చాలా బాగా సహకరించారు. ఎవరైతే చిత్తూరు జిల్లాలో చాలా వరకు నాకు సపోర్ట్ చేస్తూ ఇందాక అన్నట్టు మా జిల్లాలో
అధ్యక్షుల్లో నేను చాలా ఈ సభలు అన్నింటిలో కన్నా మన ఆర్గనైజేషన్లో చాలా చిన్న వయసు నాదే ఉంటుంది అనుకుంటా. అందరికన్నా మేమందరూ పిల్లవాడిని. ఒకవేళ ఏదైనా తప్పుగా మాట్లాడితే నన్ను క్షమించాలని కోరుతున్నాను. ఓకే భాయ్, అస్సలాము అలైకుం వరహమతుల్లాహి వబరకాతుహు. నూరు గారు మీరు చెప్పినట్లు ఇమాంలకు, పాస్టర్లకు జీతాలు బగ్బోర్డ్లో ఉన్న మసీదులకి వస్తుందని చెప్పారు. దాని గురించి నేను వివరణ మీకు ఇస్తాను. ఈ మసీద్ అయితే బగ్బోర్డ్లో ఉండదో ఆ మసీద్ కమిటీ ఉంటుందన్నమాట. ఆ కమిటీ లెటర్ హెడ్ తీసుకొని ఇమాము ఆధార్ కార్డు మరియు పాస్బుక్, ఇమాము మోదీని ఎవరు ఉంటారో వాళ్ళ ఆధార్ కార్డు, పాస్బుక్, కమిటీ లెటర్ హెడ్ ఇది తీసుకొని మీ బగ్బోర్డ్ ఇన్స్పెక్టర్కి ఇవ్వండి. వారు అంటే బగ్బోర్డ్లో లేని మసీద్ లిస్టు వేరేగా ఉంటుందన్నమాట. దాంట్లో జమ చేసి మీ ప్రపోజల్స్ సిఇఓ బగ్బోర్డ్ గారికి పంపించి అక్కడ నుంచి శాంక్షన్ చేపిస్తారు. మీకు ఏదైనా ఇబ్బంది ఏమైనా అట్లాంటివి అంటే బగ్బోర్డ్ ఇన్స్పెక్టర్తో మాట్లాడేదని చేయించాలంటే మీరు నన్ను పర్సనల్గా కాల్ చేయండి. నేను మీ బగ్బోర్డ్ ఇన్స్పెక్టర్ గారితో మాట్లాడి ఆ ప్రాబ్లం ఏమైనా ఉంటే క్లియర్ చేస్తాను. అదేవిధంగా మీ నియోజకవర్గంలో కాదు, మీ జిల్లాలో ఉన్నటువంటి ఇలాంటి ఏమైనా ఇబ్బందులు ఉంటే మీరు మా వరకు తీసుకుని వస్తే దానికి అంటే పరిష్కార మార్గంలో నేను మా స్టేట్ కమిటీ వాళ్ళు అంతా మీ వెంటుండి మీ సమస్యలను పరిష్కరించే మార్గం చూస్తాము. అలాగే ఇంకా ఎవరికైనా ఏమైనా డౌట్లు ఉంటే వాళ్ళు అడగచ్చు. అలాగే పాస్టర్లకు సంబంధించి ఎలాగైతే చర్చీలకు కొంతమంది పాస్టర్లకు కూడా వాళ్ళకు హానరోరియం రావడం లేదనమాట, వారికి కూడా అదేవిధంగా కమిటీ లెటర్ తీసుకొని పాస్టర్ పాస్బుక్ ప్లస్ ఆధార్ కార్డు అందిస్తే వాళ్ళకు కూడా జీతం వచ్చే మార్గం మేము తప్పకుండా చేస్తాము. ఇప్పుడు మన పీలేరు నుంచి, చిత్తూరు జిల్లా పీలేరు నుంచి షరీఫ్ భాయ్ గారు మాట్లాడాల్సి కోరుతున్నాను, ప్రధాన కార్యదర్శి. इस वक्त में हमारे प्रेसिडेंट साहब जो वजाहत किए इमामों की और मौजूदों की तनख्वाह के ताल्लुक से, मैं एक खुले तौर पर एक मौलवी होने के नाते ये अर्ज करना चाहता हूँ कि हुकूमत की तरफ से जितने मसाजिद को तनख्वाहें आते ही इसमें हमारे को कुछ खतरा भी महसूस होता है, क्योंकि हुकूमत की तरफ से कुछ कानून भी हमारे ऊपर लागू होते हैं। उसके अलावा जो है कमेटी वालों से इमाम को दूरी हो जाती है। इमाम को तनख्वाह रहने क्या जी, चंदे की ज़रूरत क्या है, कुछ ऐसी बातें आ रही हैं हमारे सामने। बहरहाल एक मुकदमा था, उन्होंने इजहार किया है, जो लोग ताल्लुकात हुकूमत से ही ले रहे हैं नूरुन अला नूर है, मगर बाकी कुछ ऐसा तबका है जो इसकी तरफ जाना भी नहीं चाहता है। बनने का मौका मिलेगा, उर्दू मीडियम को भी जरा थोड़ा आगे बढ़ने का जो मौका मिलेगा, इसलिए मेरी गुजारिश है कि सभी जरा इस पर भी गौर करें। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया షరీఫ్ గారు. మీకు తెలిసి ఉంటుంది, నేను వివరంగా చెప్పాలనుకున్నాను. గౌరవ ముఖ్యమంత్రి వర్యులు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు నిన్ననే మైనారిటీ మీటింగ్ జరిగింది. ఉర్దూ మీడియం స్కూల్స్ను ఇంగ్లీష్ మీడియం కన్వర్ట్ చేశారు. దాంట్లో ఇంకో ఆప్షన్ కూడా ఇచ్చారనమాట, అంటే సెకండ్ లాంగ్వేజ్గా ఉర్దూ కూడా పెట్టుకోవచ్చని నిన్ననే కొన్ని జిల్లాలకు వాళ్ళు సదుపాయం కల్పించారు. దాని వలన మీరు చెప్పినట్లు ఈ ఇబ్బంది పూర్తిగా అవుతుంది. అలాగే వైబీ యూనివర్సిటీలో ఎంఏ ఉర్దూ కూడా ఈ ఇయర్ నుంచి స్టార్ట్ చేశారు. ఎవరైనా ఉర్దూ మీడియం చదువుకునే వాళ్ళకు ఉర్దూలో ఎగ్జామినేషన్ మీరు చెప్పినట్టు ఉర్దూలో ఉద్యోగాలు కూడా ఇవ్వాలని ఆ ప్రతిపాదనను కూడా ముఖ్యమంత్రి గారు త్వరలోనే చేస్తున్నారు కూడా. ధన్యవాదాలు. जाना, उसके पास से बात करना नहीं आता। और कोई काम के लिए हमें जाना होगा तो हमारे इतने वहाँ नहीं रहते। कोई एक एजुकेशन के, कोई कलेक्टर ऑफिस को जाना, कोई एमआरओ ऑफिस के पास जाना, तो कोई छोटा सा काम रहेगा तो भी क्या होता है, जाने के लिए लाइन में लगे रहते। छोटा सा काम रहता हो, खाली एक एप्लीकेशन में साइन कराना, क्या उसके लिए तो फिरते ही रहते, मालूम नहीं रहता। उसके लिए क्या करते, मेरी दरख्वास्त है तो मैं पूरा स्टेट को तो सुधार नहीं सकता, हमारे चित्तूर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितने हम पढ़ना चाहते हैं हमारे से ताल्लुकात करें तो उनको हर चीज़ की एजुकेशन के साथ हमें उससे सपोर्ट कर सकता हूँ। क्यों तो एक छोटे से एक मामूली इंसान हूँ, मैं मेहनत करता हूँ, इतनी दूर तक आया हूँ। उसके लिए मेरी दरख्वास्त क्या रहेगा तो हर इंसान पढ़ना चाहिए, पढ़ने के लिए कोशिश करना चाहिए। उनके घर वाले उसको पढ़ो बोल के ये करना चाहिए। हमारे मज़हब में जो क्या है, एक 10 क्लास 11 तक पढ़ गया तो घर की हालात ख़राब हो जाती है तो बच्चे कामों में लग जाते हैं। इसके बाद में जो है ना, जो हालात ख़राब होती है
वो हम लोग को बहुत तकलीफ होती है। उसके लिए चित्तूर डिस्ट्रिक्ट के अंदर मैं इसके पहले में भी हमारे तनवीर भाई से सबको बोला हूँ, मदनपल्ली में टीचर करना, उसके एजुकेशन से भी लिए हमारे इंजीनियर करना, उसके लिए भी मैं बहुत सपोर्ट बना के रखा हूँ। कि तो हर कंपनी वाले से भी मेरी ताल्लुकात है, और कोई आदमी बीटेक किया उसको नौकरी नहीं मिलती, मेरे से ताल्लुकात करने से इंडिया तो मैं नहीं, बाहर मुल्कों में भी मैं उसको नौकरी दिला सकता हूँ। लेकिन मैं सबके सामने बोल नहीं सकता, लेकिन मेरे बारे में तनवीर भाई को, नूर भाई को सबको मालूम है। लेकिन मैं आपको बोलना इसके लिए कि यहाँ भी चंद लोग होंगे कि उनके बच्चे पढ़े होंगे कि नौकरी की तलाश में रहती, कोई बेंगलोर जाना है, बीटेक किया है, कोई ITA किया हुआ है, कोई कंपनी में जॉब नहीं मिलता है। अब आने वाले मुश्किल हम बहुत देते हैं, हैदराबाद में है, ऐसे बड़े बड़े नेशनल इंटरनेशनल कंपनियां हैं हमारे पास। क्यों तो मैं 35 मेहनत करता हूँ, उसके लिए पूरे कंपनियों से ताल्लुकात मेरी है, और पूरे एजुकेशन कॉलेजान से मेरी ताल्लुकात है कि मैं बोलने से इंशाअल्लाह उनको उधर सीट भी मिल जाएगा और नौकरी भी मिलेगी, अच्छा सा उमदा सा तनख्वाह भी मिलेगा। इसके लिए मैं तुमना गुजारिश करता हूँ कि ये इलाके के कोई भी बच्चे हैं, पढ़े लिखे हैं, उनको कुछ प्रॉब्लम है, कुछ पढ़ना चाहते हैं, देखो मैं पॉलिटिकल से तो नहीं हूँ, क्या एक मामूली इंसान हूँ, मेरे तरफ से कितना होना उसकी पूरी पढ़ाई का खर्च भी उठा सकता हूँ। मैं खुद मेहनत करता हूँ और दूसरे के लिए भी कोशिश करता हूँ। और दूसरी बात है, तुमना मालूम है आज आंध्र प्रदेश के अंदर 2 लाख बीटेक आदमी निकल रहे एक साल में, 60,000 से भी ज्यादा नौकरियां मिलती नहीं है, बाकी के पूरे बेकार, खुद के कारोबार खुद के पूरा संभाल सकता है। उसके लिए पढ़ने के बाद में भी लोग सोचते हैं नौकरी मिलती नहीं, कहीं को पढ़ाना, लेकिन पढ़ना, अल्लाह के ऊपर भरोसा करना, कोई ना कोई बंदा उसके लिए एक जरिया बन जाता। लेकिन मैं बहुत मेहनत से एक स्टेज बनाया कि सबके सामने तो बोल नहीं सकता, जाहिर तो कर सकता हूँ कि हमारे चित्तूर डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये TTC कॉलेज है, बीटेक कॉलेज है, यहाँ नहीं कर्नाटक के अंदर मैं ये तनवीर भाई से भी बोला हूँ, MBBS पढ़ने वाले रहे तो भी उनके लिए भी सीट दिलाने की ताकत मेरे पास है। ऑलरेडी मैं तनवीर भाई से इसके पहले भी मैं जाहिर कराया हूँ, और हमें मेडिकल कैंप इसके लिए रखे। फर्स्ट मैं APMW में आने के बाद मेडिकल कैंप इसके लिए रखा, हमारा चित्तूर डिस्ट्रिक्ट में बहुत से गरीब लोग हैं कि इलाज नहीं कर सकते, इसके लिए कि डॉक्टर के पास जाएंगे, ये टेस्टिंग वो टेस्टिंग, 2,000-3,000 तो निकल ही जाता। इसके लिए पहले हमें पलमनेर में मेडिकल कैंप करें, तकरीबन 600 आदमी का इलाज करें, फ्री इलाज, फ्री मेडिसिन, उनको ऑपरेशन फ्री, उनके घर से हॉस्पिटल जाने के लिए बस फ्री, वहाँ रहने का खाना पीना सब फ्री, उनका ऑपरेशन भी फ्री, फिर वापसी में उनको घर तक लेके आके छोड़े। आरोग्यश्री में जितना करती है गवर्नमेंट, हमें बगैर गवर्नमेंट के APMW की तरफ से इतना काम करें। उसके बाद में मदनपल्ली में 1,800 आदमी का इलाज हमें करें, किसी से हमें फंड नहीं मांगे, खुद हम मेहनत करके उसको बनाए। उसमें 320 आदमी का ऑपरेशन करें, उसमें 60 आदमी का आंख का लंच भी बिठाए, लेकिन किसी से हमें गवर्नमेंट से मदद नहीं मांगे, खुद मेहनत करें। मैं क्या सोचता, हर इंसान 100 रुपये कमाता है, कम से कम 30 रुपये अपने एक गरीब भाई है उसके लिए मदद के लिए अगर से निकाल कर रख दिए तो जिंदगी में किसी को भी तकलीफ नहीं होती। आदमी सोचेगा मैं तो रोज 50 रुपए कमाता हूँ, क्या करना। अगर से घर में खाना बनाता है तो एक मुट्ठी चावल उठा के बाजू रख दिए तो महीने में किसी का एक दिन का खाना बन जाता है। अगर से ऐसा काम करने से कभी भी किसी को तकलीफ नहीं होती। मेरी दरखास्त है कि सब लोग जो है ना भरोसा अल्लाह के ऊपर रखो, बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करो, इंशाल्लाह नौकरी तो जरूर मिलेगी, मिली नहीं तो भी कम से कम उसे एजुकेशन रहेगा, कम से कम बात करने का उसका ये रहेगा, हर जगह जाने का एक उसका सबब रहेगा कि इसके लिए जो है ना मैं क्या बोलता हूँ, यहाँ नहीं हमारे आंध्र प्रदेश में काम भी रहो, हमारे APMW के जितने अहबाब हैं सबको मेरा दरखास्त है कि उनके इलाके में भी कोई बच्चे ऐसा पढ़े लिखे हैं, कुछ नौकरी की परेशानी है, कुछ पढ़ना चाहते हैं, तो इंशाल्लाह हमें आंध्र चित्तूर डिस्ट्रिक्ट से मैं जनरल सेक्रेटरी, मैं इसके लिए 100% वादा करता हूं कि उनकी पूरे मुकम्मल पढ़ाई तक मैं उसका जवाबदार और उसकी नौकरी मिले तक उसकी नौकरी भी मैं दिलाता हूं। बहुत से लोग बोल देते हैं आगे आज स्टेज में माइक मिल गया, जो भी बोल दिया चला गया, कल फोन उठाता नहीं, लेकिन इंशाल्लाह अल्लाह गवाह है कि ऐसा कभी नहीं होएगा मेरे से। इसके लिए मैं ज़्यादा आता नहीं, लेकिन मैं फिर बोलता हूँ कि हर घर में एक नौकरी वाला ज़रूर होना, क्योंकि हर जगह हम नौकरी वाले हो गए
तो बाकी किसी की ज़रूरत नहीं है, हमारी भी ज़रूरत नहीं। उसके लिए बच्चों की पढ़ाने की कोशिश करो। बात उन्होंने कही है, बोलते ना दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज़ मगर रखती है। देखने में आपकी शख्सियत तो एक मामूली इंसान की बताए ही, ये बहुत ही लाजवाब बातें ही। खुदा करे कि हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर ऐसी खिदमत शुरू हो जाए ताकि इसका असर गैरों पर भी पड़े। अब मैं इंशाल्लाह हमारे चित्तूर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितने भी मेडिकल कैंप्स करे हैं, माशाल्लाह हमारा फैयाज भैया इस मजलिस में नहीं है, आने वाले थे उन्हें भी नहीं है, फिर भी उनके बारे में बोलना ज़रूरी है। इसलिए हम मेडिकल कैंप डिब्बा हमारे लिए बहुत अच्छा सपोर्ट करे। कनेस्टेबल मुजफ्फर भैया मुझे फ़ोन करते थे, क्या नूर हमारी हालत क्या होती है, हमारे पीछे एक टीम लगी है। तो छोड़ो भैया, घर में है तो भी खाले पीले सोना से, जेल में है तो रहना सुना, वत्ते से नहीं है तो कब है तो जाना है ज़रूरी। अल्लाह की ज़ात को भरोसा रखो, ख़त्म आगे बढ़ेंगे के अंदर इंशाल्लाह। हमें फयाज भैया को हमारे APMW की तरफ से इंशाल्लाह शुक्रगुजार है। अस्सलाम वालेकुम शुक्रिया। నూతనంగా అపాయింట్ అయినటువంటి మన కర్నూలు జిల్లా సంయుక్త కార్యదర్శి, కర్నూలు డిస్ట్రిక్ట్ జాయింట్ సెక్రటరీ అబ్దుల్ సలాం గారికి స్టేజ్ పైన ఆహ్వానిస్తున్నాను. వారికి APMW ఆర్గనైజేషన్లో మన మౌలానా అబ్దుల్ మాజిద్ సాబ్ గారిచే మరియు అలాగే మా ప్రణీత్ గారిచే కండువలు వేసి APMWలో స్వాగతం. అలాగే మన అనంతపురం జిల్లా నుంచి జిల్లా తాడిపత్రి నుంచి పాద్రి గారికి మన ఖలీల్ గారు మరియు राइट सर, इधर देखो सर, इधर देखो, नजीक आ जाओ। ఇప్పుడు రాయలసీమ మహిళా విభాగం నుంచి రాయలసీమ అధ్యక్షురాలిగా మేడం రాణి గారిని APMW మన స్టేట్ జనరల్ సెక్రటరీ ప్రణీత్ గారిని కోరుతా ఉన్నాను. అలాగే గుల్జార్ గారు కూడా స్టేజ్ పై వచ్చి మన ప్రణీత్ గారితో రాణి మేడంని APMW రాయలసీమ ఇన్ఛార్జిగా చిత్తూరు జిల్లా జనరల్ సెక్రటరీగా మన కరీం సార్, అభినవ్ సార్ APMW స్వాగతం. అలాగే సంధ్య గారికి మైనారిటీస్ యొక్క మహిళా సార్ అలాగే అన్నాను సార్. ఇప్పుడు మహిళా రాయలసీమ ఇన్ఛార్జ్ రాణి మేడం గారిని ఉద్దేశించి మాట్లాడుతున్నారు. వేదికను అలంకరించిన పెద్దలకి, ప్రెసిడెంట్ తన్వీర్ సార్ గారికి మరియు స్టేట్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ ఖలీల్ సార్ గారికి, స్టేట్ జనరల్ సెక్రటరీ రఫూక్ సార్ గారికి, ప్రణీత్ సార్ గారికి, స్టేట్ ప్రెసిడెంట్ ఇబ్రహీం సార్ గారికి, రాయలసీమ ఇన్ఛార్జ్ గుల్జార్ సార్ గారికి నా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు. మరి ముఖ్యంగా మొదటిగా చెప్పుకోవాలంటే
నాకు ఇచ్చిన ఈ పదవిని ఒక పదవిలా కాకుండా బాధ్యతగా స్వీకరించి నా వంతు సహాయ సహకార్యాలను అందిస్తానని, నా వంతు కృషి నేను చేస్తానని సభాముఖంగా మీ అందరికీ విన్నవించుకుంటూ సెలవు చేసుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే, ఇప్పుడు దాకా పెద్దవాళ్ళందరూ మాట్లాడారు, చెప్పారు ఈ ఆర్గనైజేషన్ గురించి. అంటే కరోనా టైంలో కూడా చాలా ముందుకు వచ్చి మా ఇటువంటి అదే ప్రతి ఒక్కరికి సహాయాన్ని అందించడం కానీ ప్రతి ఒక్కటి ఇలా చేయడం చాలా ఇక మీదట కూడా సేవా కార్యక్రమాల్లో నేను కూడా ఒక భాగమై ఉంటానని మీ అందరికీ తెలియజేసుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను. अब इस वक्त में हमारे अपने आर्लगड्डा तालुके के जो प्रेसिडेंट थी जनाब शाशा वो तशरीफ लाएं और उनकी नई इंतखाब होने की वजह से उनको जो है खंडवा डाला जाएगा। और मुल्ला ख्वाजा रसूल साहब स्टेट जनरल सेक्रेटरी, उनसे हमारी दरख्वास्त है कि वो भी स्टेज पर तशरीफ लाएं और अपने स्टेट प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट इनको खंडवा डालेंगे। ख्वाजा रसूल साहब आ जाएंगे। और सिरवल की तरफ से हज़रत मौलाना फारूक साहब मंडल प्रेसिडेंट तशरीफ लाएं और सिरवल शाहिद साहब वाइस प्रेसिडेंट सिरवल मंडल तशरीफ लाएं और हमारे अपने गोन्नीपाड़ मंडल के खंडवा प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट है खंडवा डाल रहे हैं। जरा फोटो ले लो। रसूल साहब, ख्वाजा रसूल साहब, ख्वाजा रसूल साहब, ख्वाजा रसूल साहब। और सिरवल मंडल के प्रेसिडेंट थी जिनको जो है हमारे वाइस प्रेसिडेंट और साल जो है खंडवा डाल रहे हैं। शाहिद साहब ये वाइस प्रेसिडेंट शाहिद साहब सिरवल मंडल के वाइस प्रेसिडेंट थी। साहब गोन्नीपाड़ मंडल हुसैन साहब का है। आगे सामने गोन्नीपाड़ मंडल के तिरुपति प्रेसिडेंट है हमारे चिट्टी बाबू सर। अब इस वक्त गोन्नीपाड़ मंडल के लिए है और प्रेसिडेंट के लिए है हमारे तिरुपति के जो प्रेसिडेंट है चिट्टी बाबू साहब, और रिसेंटली जो है उनको भी जो है प्रमोशन के तौर पर ओहदा दिया गया है, उनको भी जो है खंडवा डाल। सागलमारी मंडल प्रेसिडेंट रियाज और वाइस प्रेसिडेंट सादिक तशरीफ लाए। స్టేజ్ మీద ఉన్న పెద్దలకి అందరికీ స్వాగతం చెప్పుకుంటూ అందరికీ ఒక సంవత్సరమే అయింది. ఇంకా మనం ఎన్నో సంవత్సరాలు వెళ్ళాలి, ఇంకా ఎన్నో సేవలు చేసుకోవాలి. సో అందరూ ఒక ఐక్యతగా లేకుండా అందరం ఒకటిగా ఒకే ఫ్యామిలీ అనుకుంటే ఈ యొక్క సంస్థను ముందుకు తీసుకెళ్తారని కోరుకుంటూ నాకు అవకాశం ఇచ్చిన ప్రతి ఒక్కరికి आर्लगड्डा नियोजकवर्गम के जनरल सेक्रेटरी को जो है अभी इस वक्त में खंडवा डालते हैं जनाब चिट्टी बाबू साहब भी वाइस प्रेसिडेंट साहब। हमारे सागलमारी मंडल के प्रेसिडेंट को जो है ये खंडवा डालते हुए सागलमारी मंडल के अब्दुल सलाम साहब और शब्बीर भाई। अब क्या प्रोग्राम है? राइट इधर
घोटाला है जर्रा साइड 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 जर्रा साइड साइड నెల్లూరు జిల్లా యువజన విభాగం అధ్యక్షుడు ఇందాదుల్లాని వేదిక మీద రాసుకోవచ్చున్నా. ఇందాదుల్లా నెల్లూరు జిల్లా యువజన విభాగం ఉపాధ్యక్షులుగా ఉన్నారు. జిల్లా ఉపాధ్యక్షులుగా ఇప్పుడు జిల్లా అధ్యక్షుడిగా ఆయన ఎన్నుకోవడం జరిగింది. ఆయన సేవలను గుర్తించి మునుమందు కూడా ఆయన సేవలు మా సంస్థకు కావాలని చెప్పి కోరుకుంటూ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు తన్వీర్ అహ్మద్ గారి సూచనలు మేరకు, అలాగే రాష్ట్ర కమిటీ రౌఫ్ భాయ్ గారి మేరకు సూచన మేరకు, ఖలీల్ భాయ్ సూచన మేరకు ఆయన్ని జిల్లా అధ్యక్షుడిగా యోజన భాగంగా నియమించడం జరిగింది. ఈ సందర్భంగా పెద్దలు మాజిద్ గారు అలాగే రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు తన్వీర్ భాయ్ గారు శాలువా వేసి చిరు సత్కారం చేయవలసిందిగా కరీం భాయ్ గారిని కూడా కోరుతున్నాం. అయ్యా సభ చల్లగా అయిపోయింది, తప్పట్లో కొట్టండి. భోజనాలు ఉన్నాయి అందరికీ, నిరుత్సాహపడకండి. కొత్తగా వచ్చే సభ్యులను మరి ఈ సందర్భంగా వైస్ ప్రెసిడెంట్ గారిని మరియు మగ్దూమ్ గారిని కండువా వేసి ఆహ్వానించవలసిందిగా కోరుచున్నాం. सर जरा सीधा भी ले. గత సంవత్సరం నుంచి ఏపీఎండబ్ల్యూ ఆర్గనైజేషన్ సేవలు అందిస్తున్న రాష్ట్ర కమిటీ సభ్యులు మరియు జిల్లా అధ్యక్షుల వారికి మన ఆర్గనైజేషన్ తరఫున సన్మానం చేయదలుచుకున్నాము. అందుకే మొట్టమొదటిగా మా వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ అయినటువంటి ఖలీల్ పెట్టండి సార్ అక్కడ ఖలీల్ గారికి సన్మానం చేయాలని రౌఫ్ గారికి మరియు ప్రణీత్ సార్ గారు నెల్లూరు జిల్లా రాపూర్ నుండి వచ్చినటువంటి యువకులు, రాపూర్ నియోజకవర్గ అధ్యక్షులు, రాపూర్ మండల అధ్యక్షులు మన్సూర్ గారిని, అలాగే ఉపాధ్యక్షులు హబీబ్ గారిని గూడూరుకి సన్మానం కోసం మాజిద్ మౌలానా గారు మరియు కేసీ అభినవ్ గారు, ఎందుకంటే వారి అమూల్యమైన సమయాన్ని మన సంస్థ కూడా కేటాయించారు. అందుకే రాష్ట్ర కమిటీ తరఫున వాళ్ళకు చిన్న సన్మానం అండి. వాళ్ళ వేలకట్టి సమయాన్ని సేవలను సంస్థ స్థాపించినప్పటి నుంచి రౌఫన్న గారు ఏపీఎండబ్ల్యూ వెన్నెముక లాగా ఉన్నారు. ఓకే రైట్ సార్, అందరికి చూడండి సార్, కొద్దిగా అందరూ ఓకే రైట్ సార్, అలాగే ఉండండి సార్, అలాగే ఉండండి. మరి మన రాష్ట్ర సంయుక్త కార్యదర్శి అయినటువంటి కరీం సార్ గారికి ఇలాంటి అదృష్టకర వైద్యులు తల్లి సార్. రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి
ఏపీఎండబ్ల్యూ సలహాలు ఇచ్చారు. ఏపీఎండబ్ల్యూ అంటే ప్రిన్సిపల్ తను సపోర్ట్ చేసి కాలేజ్ చేయించారు. ఏముంది స్నేహితులు స్పందించారు, మన ఏపీఎండబ్ల్యూ స్పందించారు. ఏపీఎండబ్ల్యూ రాష్ట్ర కమిటీ వాళ్ళకి ఏపీఎండబ్ల్యూ రాష్ట్ర కోశాధికారి గారు ఎప్పుడు మాకు మాత్రం ఎప్పుడు లెక్కించింది లేదు, ఏం లేదు. చెప్పాలంటే వైస్ ప్రెసిడెంట్ మరియు ఓకే సార్. ఇప్పుడు మన రాష్ట్ర సంయుక్త కార్యదర్శి అయినటువంటి కేసీ అభినవ్ గారికి సన్మానించడానికి మా ఖలీల్ సార్ మరియు కరీం సార్, మీరు ఖలీల్ భాయ్ కరీం సార్ ముగ్గురు కలిసి అభినవ్ గారికి చేయాలన్నమాట. సార్ ఇక్కడ చూడండి సార్. సార్ ఇక్కడ చూడండి సార్. సార్ మొత్తం బాయ్ పేట్ అంజద్ గారు మరియు జాహిద్ గారు స్టేజ్ మీద రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. अमजद भाई, नूरुल हुदा अमजद मामा बुला दो. వీరిని ఆర్గనైజేషన్ మన ఏపీఎండబ్ల్యూ ఆర్గనైజేషన్ స్వాగతించడానికి అబ్దుల్ సలాం గారికి మరియు మాజిద్ గారికి నేను కోరుతా ఉన్నాను. నూరుల్ హుదా గారు, రైట్ సార్. ఇక్కడ మాజిద్ సాబ్ వాళ్ళ కొడుకు అనమాట. వీరు కూడా వీరు నాన్న అడుగుజాడలు నడవాలని నేను కోరుతా ఉన్నాను. వీరి సేవలు సమాజానికి మైనారిటీల అభివృద్ధికి जो तशरीफ लाए हैं उन सब का, और इसी तरह हमारे मुअज़्ज़ज़ शेख तनवीर साहब प्रेसिडेंट साहब, इसी तरह ముజఫర్ భాయ్ గారి చేతుల మీదుగా దండం వేసి అభినందన చేస్తున్నాం. యాసీన్ గారు నిజంగా కూడా
సంస్థలో వచ్చినప్పటి నుంచి నిజంగా కూడా ఈ వేదిక ఈ ప్రథమ వార్షిక సందర్భంగా ఆయనకు నిజంగా కూడా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాను. అలాగే మన్సూర్ భాయ్ గారి చేతుల మీదుగా ఇమ్దాద్ గారిని కండవాయిస్ అభినందనలు కోరుతున్నాము. అదేవిధంగా నెల్లూరు జిల్లా కార్యదర్శి చేతుల మీదుగా జాయిద్ భాయ్ గారిని కండవా వేసి అభినందించడం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా వండి 500 మందికి ప్రతిరోజు భుజభుజ నెల్లూరులో డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసినటువంటి సంస్థ రహమత్ ఇమ్దాద్ ట్రస్ట్. నిజంగా ఇలాంటి సేవా గుణం కలిగినటువంటి వారు మన ఏపీఎండబ్ల్యూ ఉండడము, ఏపీఎండబ్ల్యూలో కూడా సేవలు చేయడం నిజంగా కూడా మాకు చాలా గర్వకారణం. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ భాయ్. बहुत शुक्रिया आपका. మునీర్ భాయ్ కావలి నియోజకవర్గ అధ్యక్షుడు మొన్నారు భాయ్. ఆయన విమర్శిస్తూ కూడా ఈ రోజు కావలి నుండి ఇక్కడ దాకా రావడం జరిగిందంటే ఆయన ఒక అధ్యక్షుడు ప్రణవ్ సార్ని అలాగే రవిపై గారిని కండవా వేసి అభినందనలు కోరుతున్నాను. ఈ పిల్లలు నూతనంగా ఒక 5-6 నెలల కింద వీళ్ళు రావడం జరిగిన సంస్థలకి మాషాల్లా ఇప్పటి వరకు కూడా చాలా చక్కటి సేవలు అందిస్తూ అభినందనలు తెలియజేస్తున్నాను. అలాగే హబీబ్ గుల్జార్ భాయ్ రాయలసీమ జోన్, అలాగే అభినవ్ రెడ్డి గారిని కూడా పిలుస్తున్నాము. వీళ్ళ చేతుల మీదుగా హబీబ్ రాపూర్ మండల ఉపాధ్యక్షుడు, యువకులు నిజంగా కూడా ఇందాక రౌబాబు గారు చెప్పారు రావాల్సిన కోరుతున్నాను. సమీర్ గారిని మనం పిలుస్తారు. అలాగే స్టేట్ ప్రెసిడెంట్ తన్వీర్ భాయ్ గారి చేతుల మీదుగా కండవా వేసి అభినందనలు కోరుతున్నాను. ముఖ్యంగా ఈ పిల్లలు ఇప్పుడు కూడా కన్నుడికి కడుపుకుంటే సమీర్ అలాగే బాబుని కూడా రమ్మంటుకుంటున్నాను. బాబుని యువకుల్లో బాబు, సమీర్, గయాజ్ వీళ్ళందరూ కూడా ముఖ్య పాత్ర పోషిస్తున్నారు. సయ్యద్ గయాజ్ సంస్థ పార్లమెంట్ గురించి ఇప్పటి వరకు అనగా సంవత్సరం తెలియజేసిందిగా కోరుకుంటున్నాము. దాని తదనంతరం ప్రణీత్ గారు కూడా తెలియజేస్తారు. తర్వాత ఖానే ఇంతజాం కరా హై इंशाअल्लाह ये प्रोग्राम आज होता. సార్ వన్ మోర్ సార్, స్మైల్ సార్, నవ్వుతూ ఉండాలి. ఓకే సార్. అరేంజ్మెంట్ చేస్తున్నారు కావున అందరూ భోజనాలు చేసి వెళ్ళాల్సిందిగా కోరడం. విషయం ఏపీఎండబ్ల్యూ మొదటి వార్షిక ఉత్సవాలని మనం ఇక్కడ చాగలమర్రిలో జరుపుకుంటున్నాం. ముందుగా ఇంత చిన్న గ్రామంలో చక్కటి వేదికను అందించినటువంటి ఈ చాగలమర్రి గ్రామ ఏపీఎండబ్ల్యూ వాళ్ళకి కృతజ్ఞతలు తెలుపుకుంటున్నాను. చాలా చక్కగా ఈ కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేశారు. ఈ కార్యక్రమానికి అంతరాయం కలుగుతుందని భయపడ్డాము. కానీ ఇక్కడ సమస్యలు మనం వెతుక్కుంటూ రావడం కాదు, మనమే సమస్యల దగ్గరికి వెళ్ళి వాటిని పరిష్కరించేందుకు కృషి చేయాలి. అప్పుడు ఇంకా నలుగురు చేరుతారు. మనం ఇంకో విషయం ఏంటంటే ఈరోజు నంద్యాల ఇష్యూలో న్యాయం దిశగా ఎందుకు వెళ్తుందంటే మైనార్టీలందరూ ఐక్యమయ్యారు. మీరు గుర్తించారో లేదో, పైకి ఎన్ని చెప్పుకున్నా కానీ మైనార్టీల విషయంలో ఐక్యం కావడం బట్టి ఎప్పుడు కూడా సీఎం జగన్మోహన్ రెడ్డి ప్రెస్ మీట్కి రాని జగన్మోహన్ రెడ్డి మైనార్టీల విషయం మీద ప్రెస్ మీట్ పెట్టారు. ఎందువల్ల పెట్టారు? మనమంతా ఐక్యమయ్యాం కాబట్టి ఆ విషయంలో ఈ ఐక్యత మనకు అవసరం. అందువల్ల అందరం
ఏ పార్టీ ఉన్నా కానీ ఎలాంటి ఇది ఉన్నా కానీ ప్రతి ఒక్కరు ఏదో ఒక పార్టీలో ఉంటారు, ఉండాలి కూడా. మన ఉనికిని చాటుకోవడానికి ఏదో ఒక పార్టీలో ఉండాలి. ఆ పార్టీలో ఉంటూ మన సమస్యలు వచ్చినప్పుడు ఆ పార్టీ ముసుగు తీసి పక్కన పెట్టాలి, అందరూ ఐక్యం కావాలి. అప్పుడే ఆ సమస్య పరిష్కారం దొరుకుతుంది. ఆ దిశగా అందరూ కృషి చేయాలని చెప్పేసి నేను కోరుకుంటున్నాను. అలాగే ఇప్పుడు చెప్పారు, రఘుబాయ్ చెప్పారు, చాలా మంది విమర్శలు చేస్తున్నారని. ఎప్పుడు కూడా కాయలు కాసే చెట్టుకే దెబ్బలు తగులుతాయి, రాళ్ళ దెబ్బలు. మనం ఎదుగుతున్నాం కాబట్టి వాళ్ళు విమర్శలు చేస్తున్నారు. దాన్ని మనం ప్రతి విమర్శలు చేసుకుంటూ పోతే మన కాల వ్యాపనం అనవసరం. మనం ముందుకు వెళ్ళిపోవాలంటే వాళ్ళు చేసుకుంటూ ఉంటారు. మనం ప్రతి విమర్శలు చేసుకుంటూ దాన్ని ఇంకా పెంచుకుంటూ ఉంటే అది మనకే నష్టం. అందువల్ల మనం చేయాల్సిన పని మనం చేసుకుంటూ పోతా ఉంటే నలుగురు మన దగ్గరికి వచ్చి చేస్తారు. అందువల్ల నేను ఈ సభాముఖంగా చెప్పడం ఏంటంటే అందరూ ఐక్యంగా ఉందాం, సమస్యల మీద కలిసికట్టుగా పోరాడదాం. అలాగే హక్కు సాధన కోసం అలాగే ఏదైనా చిన్న చిన్న కార్యక్రమాలు చేసుకోవాలి ప్రతి ఒక్కరూ. ఇవన్నీ నేను మీ అందరి దృష్టికి తీసుకొస్తున్నాను. ఈ సభను అధ్యక్షత వహించినటువంటి మన అధ్యక్షుల వారికి, అలాగే ఈ రాష్ట్ర కార్యవర్గానికి, అలాగే రాష్ట్ర నలుమూల నుంచి వచ్చినటువంటి సభ్యులందరికీ నా గూడూరు టీం తరఫున కృతజ్ఞతలు తెలుపుకుంటున్నాను. చాలా మంచి మాటలు చెప్పారండి. సరే అండి, ఇంకా సభ కూడా ముగిసే టైం అయిపోయింది. ఆంధ్రప్రదేశ్ మైనారిటీస్ వెల్ఫేర్ ఆర్గనైజేషన్ లాస్ట్ ఇయర్ ఇదే కండువా మన సార్ చేత వేయించుకున్నా. మళ్ళీ స్టిల్ ఇదే కండువతో ఈరోజు ఇక్కడ రావడం చాలా హ్యాపీ. మరియు కొత్త కార్యవర్గంలో అంటే నూతనంగా కొంతమంది జాయిన్ అయ్యారు, వాళ్ళందరికీ మా హార్దిక శుభాకాంక్షలు. ఇంకా నేను పెద్దగా చెప్పేదే లేదు, ఎందుకంటే పెద్దలందరూ ఆల్రెడీ చెప్పేస్తున్నారు. ఇకపోతే ఉన్నది మనమే కాబట్టి అన్ని ప్లస్లే ఉన్నాయి, కొన్ని నెగిటివ్స్ ఉన్నాయి. కొంచెం వాటిని ఇప్పటి నుంచి కొంచెం చేంజ్ చేసుకుంటే మనందరం బాగుంటుంది. ఎందుకంటే చిన్న చిన్న మైనర్ మిస్టేక్స్ అంటే కొంతమంది తెలియక చేసేవే, కొంతమంది తెలిసి చేసేవే. అదేంటంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏదైతే ఐక్యత ఇప్పటిదాకా మనం సాధించింది చాలా మంచిది. ఇంకా ఐక్యంగా ఉంటే ఇంకా సాధిస్తాం. దయచేసి మన సభ్యులు కూడా ఎవరైతే రాలేదో రాలేకపోయారో వాళ్ళకి కూడా మీరు తెలియజేయండి. ఆంధ్రప్రదేశ్ మైనారిటీస్ వెల్ఫేర్ ఆర్గనైజేషన్ అనేది ఇంకా ముందుకు తీసుకెళ్ళాలి. నెక్స్ట్ యానివర్సరీ చేసుకునేసరికి ఇంకా గ్రాండ్గా మనందరూ సెలబ్రేట్ చేసుకోవాలని మనస్ఫూర్తిగా కూడా. भाई भाई इधर डालता वो काम कीजिए कदम यहाँ बैठे सर सब जल्दी बढ़ जाओ निकल गए खाले जाओ नमस्कार डॉक्टर राष्ट्र उपाध्यक्ष अहिंसा कैसा है ऐसा है हमें कहीं खबर है अभी आ रही माशाल्लाह
बाहर है मौलाना तुम्हें लोग बैठो अपना आ जाओ तुम आ जाओ बना मुझे नहीं करो आ जाता हो गया